Thank you. Good afternoon, everyone. As members of CASA, the Canadian Amhara Societies Alliance BC chapter, we would like to thank you for taking the time to be here with us today to honor and commemorate the victims of the Amhara genocide. We would like to recognize that we are gathered on the shared, stolen, and ancestral territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh people. We stand in solidarity with the Indigenous people of Canada in their fight against genocide. Just behind us, at the front of the art gallery, there's a commemoration for the residential school victims that were found in Kamloops, BC. To date, 1,800 mass burial sites have been found all across Canada at former residential schools. And it's important for us as we fight for our people and the genocide that they're going through, that we recognize that we're on land, and on this land, the same thing happened to the Indigenous people of Canada. So it's really important for us to recognize and honor that as we gather here today. Amharas have faced parallel histories to the Indigenous people of Canada. The Amhara people have had their ancestral territories of Welkite forcefully taken from them, stolen from them, and Welkite has become a mass grave of Amhara bodies, just like the Indigenous people of Canada. Amhara women have had forced sterilization so that they could not reproduce. So we've seen reports of women from age 18 to 48 being forcefully sterilized under the pretext that they were getting other vaccinations. And in some towns, there are no children being born. The same thing happened to our Indigenous sisters here in Canada. The other thing is both Amhara and Indigenous people have been vilified for their identity and their beautiful culture. And that's something we should honor as we stand here today. So thank you so much for taking the time to be here. We're all in a lot of pain right now. We're all very angry for what's happening. The fact that our people are being slaughtered just because of their ethnic identity, you don't need to be Amhara, you don't need to identify with any ethnic group. You just have to believe in humanity and be a human being to care about this cause. So it gives me a lot of hope to see all of you here today to stand up, because when we stand up for our people, they get the courage and you see the movements happening back home. The university students started protesting, they started having hunger strikes, the movement is starting. So every time we are strong here, it gives them strength and it gives them motivation. So we need to do that. If we need to do that on a weekly basis, we need to do that. Every spare time that you have, please use your privilege that you have here, living in a free society where your rights are protected, to advocate for the people that do not have that. And when I say people, I'm talking about innocent children. A 1-month-old child was killed. This is not a conflict. It's not intercommunal. It's an extermination of a people. They're trying to wipe us out. Our very survival depends on us speaking up, speaking loud. There is nothing to be ashamed of. Unapologetically Amhara, period. There's no shame in identifying with who you are. And when you're being killed for who you are, just because you've been brought into this world, nobody chooses their ethnicity. Nobody chooses their identity. You're born into it. And there's no reason you should be prosecuted for that. So please, 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 I urge you, anybody with a conscience, anybody with any human dignity needs to stand up and fight. In Canada, one of our charter rights is freedom of mobility, which means you can go and work and live in any province. The Amhara people that were massacred in Waleka, they were resettled from Woodlow during the famine. They didn't choose to go there. They were resettled there so that they could have a better life, so that they could live. And for that same reason, generations later, they're being killed. Think about that. How painful is that to think about that is happening to our people? It's ridiculous. It's mind-boggling. The fact that we don't have more people, more of us Ethiopians, period, that here in this moment right now is very saddening at the same time. Because this should outrage everybody. We can't sleep, we can't eat, we can't function at work because we're mothers.
I keep thinking about the other kids. I keep thinking about the 6-year-old girl that was trying to say, I promise I won't be Amhara anymore, thinking that she would be spared. How painful is that? But thank you for being here. I really appreciate all of you. It's really important. Thank you, Marit. We're not just gathered here today to raise awareness for the over 3,000 Amharas who are killed on June 18th in Gimbi, but to raise awareness for almost 50 years of Amhara genocide. This has been happening under our watch. We've been saying, oh, we're Ethiopian. This is an Ethiopian issue. Where are the Ethiopians? This is an issue that we need to be involved about. We need to do something here in Canada. We need to do it now. The attack that happened on June 18th, it was committed by the Oromo Liberation Army. The estimated death toll, like I said, was about 3,000, but unfortunately the real numbers are not known. Because the administrators of the area are preventing bodies from being buried because they don't want people to know. They don't want the media to know. They don't want the graves to be counted. So they're even hiding our death. They're killing us, but they're not even letting us mourn about it. So, as Marat said, there was a man who was 100 years old. There was also a baby who was 2 weeks old that was murdered. Why are these babies being born only to die? There was a massacre in a mosque that killed 50 people. 50 people in a religious place that were just seeking refuge. Other times they go to the mosque so that they can be shielded from these attacks. But this time, the oil lane, they decided they were going to go into the sacred place and they were going to kill these people. As much as 31 people from one family were killed. 31 people. That's including in-laws, extended family, everything from one family just gone. So it's hard to know the real numbers if everybody from one family is being murdered. There was one man who told Ashara Media, he said, usually we hid in a mosque when they attack us, but today I lost 12 family members. I am regretting. Why didn't they kill me too? He said. What do I have to look for? This is the truth. This is what's happening to the Amhara people. We can't call it violence between groups. Amharas don't have any defense in places like Wallaga, in places like Matakan. There is no people who are defending them. The army, as you guys know, is retreating. Every time there's a massacre, 2 or 3 days before, when they come in, they clear out. Are they not there to protect the people? Are they not there to protect the people? They're a military for the government. Let's call it by its name. Let's call it Amhara genocide. What is it? 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 Amhara genocide. Let's call it by its name. The Amhara people are being targeted for their ethnicity. The government of Ethiopia is responsible. Nobody else is more responsible than the government. More than 60 women and children were executed in a forest. Sometimes it's too much. I'm reading all this stuff from the paper and it's just like, sometimes, you can't even believe this is happening. Every time, like Muhammad said, we can't sleep, we can't eat, everything, when we're working, everybody around us is trying to pretend that life is normal. It's not. When we're lucky here to be in Canada, nobody is targeting us for our ethnicity. In Ethiopia, we're here because we're lucky. If we lived in Wallaga, if we lived in Matakan, if we were born in one Tagari, what would be happening to us right now? Are we different from them? We're not different from them. So we need to be a voice. We need to be a voice for the Amhara people. We need to do whatever we can in Canada. We need to challenge our MPs. We need to challenge our local media. We need to talk to other people, like our coworkers, our friends, our bosses, people that I came in an Uber. I was telling the Uber driver what was happening to the Amhara people. We have to raise awareness everywhere we go. We can't be ashamed. We have to say that we're proud to be Amhara, but we're being targeted for our ethnicity. In the recent massacre, it's not going just on one side. There's also another side.
and that is the crackdown against Fano and Amara voices that are happening in Addis Ababa and in the Amhara region. They arrested about 12,000 people. 12,000 people in a matter of 1 month. Can you guys imagine? Even a 3-year-old child was arrested because his father was a Fano. Fano, Ethiopia adanya አይደለም? Fano, Ethiopia adanya አይደለም ወይ? Fano, Ethiopia adanya አይደለም ወይ? It's crazy. This past year, being in Ethiopia, we've seen so much. We've seen how Fano has been able to defend the Amhara people. But they're targeting even a 3-year-old child. They're targeting our voices. They're targeting our journalists. They're targeting our historians. They're targeting people who are not even Amara, but they're saying this injustice Amara is wrong, like Ato Tadio. Is that right? Is that right? Yes. So we need to be a voice. There's students now who are standing up. We've seen students in places like Devra Birhan University, Gondar University, Bahar Dar University. They're standing up. They're being a voice. They're being a voice in a place where they could be abducted at any time. So what excuse do we have? We don't have any excuse. We don't have any excuse. And we need to be a voice. We need to be here, like Maharat said, we need to be here every week. We need to protest and raise awareness. Because this genocide has happened for 50 years. So we need to come together, we need to build our community, and we need to do something. Something. Thank you so much for attending this space. I think it's really important that we in Vancouver know who is here to stand for the truth. We know who is here to stand with the people. Thank you so much. Today we are going to have a program አዘጋጅተናል። አንዳንድ ሰዎች ንግግር ሊያደርጉ ተዘጋጅተዋል። የሃይማኖት አባቶችን መጥተዋል እና ይህን ነገር ሀዘንም ላይ ነው። እሱንም መግለጽ አለብን። ድምጻችንን ማሰማት ብቻ ሳይሆን እኛም እርስ በርስ መደጋገፍ አለብን እና ቴንክ በጣም ስለመጣችሁ። እንግዲህ አንድ ደቂቃ ሌላ ጸሎት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ታብሮ one minute, a moment of silence. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ወገኖቼ፣ በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህፃናት ጭምር ድምፅ ለሌላቸው ደማቸው በከንቱ ለፈሰሰ ወገኖቻችን ብላችሁ እዚህ ለቆማችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሁሉ ነገር የተመሰገነ ይሁን። እውነት ተናገረን የሚመጣውን መስዋዕትነት እንቀበላለን። እውነትን ከመናገር ወደ ኋላም አንልም እና ዛሬ በሀገራችን ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም ከስርዓት ውጭ የሆነ በሰውኛውም አካሄድ በእግዚአብሔርም ዘንድ ትክክል ያልሆነ ነገር ወገኖቻችን መሬት ቆፍረው አርሰው ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ የሚኖሩትን ደማቸውን እያፈሰሱ ያሉትን ስናይ ስንሰማ እጅግ በጣም ያማል፣ እጅግ በጣም ያሳዝናል። እነዚህ ሰዎች ምን ያውቃሉ? እነዚህ ንጹሃን ወገኖቻችን በዛ በገጠር ውስጥ የመከራ ኑሮ የሚኖሩት እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ግፍ ሲፈጸምባቸው ምንድን ነው የሚያውቁት ነገር? ምን አደረጉ? እኛ ዘረኛ ወደ ስልጣን እንዲመጣም አንፈቅድም።
ነፍሰ ገዳይ ኢትዮጵያን እንዲመራትም የኢትዮጵያን ሕዝብም እንዲመራ አይደለም ወደ ስልጣንም እንዲመጣ ፈቃደኞች አይደለንም። ሐቅ የሚናገር ከሆነ ኢትዮጵያን ልዕልናዋን ከፍ የሚያደርግ አካል ካለ ለሁሉም እኩል ሰው ተብሎ የሚጠራ በእግዚአብሔር አርአያ ለተፈጠረው ሁሉ እኩል ለማስተዳደር ፍላጎት ያለው ዕውቀት ያለው ሰው ከሆነ እንደግፈዋለን። ዘረኛውን ነፍሰ ገዳዩን ግን እስከ ዕለተ ሞታችንም ቢሆን እንኳን ቆመን እንታገላለን፣ እንቃወማለን። እኔ አባቴ ጥርት ያለ ኦሮሞ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ከአባቴ ዘንድ በመወለዴ ደስታ ይሰማኛል ነበረ። ከዛሬ በኋላ ግን ከኦሮሞ ቤተሰብ በመወለዴ እጅግ አድርጌ አዝናለሁ። ለነገሩ እንደዚህ የንጹሃንን ደም የሚያፈሱት የኦሮሞን ማህበረሰብ አይወክሉም። ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ከኔ ጋር በሉ እስቲ። የንጹሃንን ደም የሚያፈሱ እነዚህ ዘረኞች የኦሮሞን ብሔረሰብ አይወክሉም። የኦሮሞን ብሔረሰብ አይወክሉም። ለነዚህ ለነፍሰ ገዳዮች ብዙዎቻችሁ የምትናገሩት ቃል ይኖራል። ለነፍሰ ገዳዮች ማስተላልፈው መልእክት እነዚህ በከንቱ የፈሰሰ የወንድሞቻችን እህቶቻችን ደም የሚያውቁት ነገር ምንም ነገር የለም። ግን ጨክናችሁ በማታውቁት የዘር አረንቋ ውስጥ ተቀምጣችሁ ተዘፍቃችሁ የእግዚአብሔርን አትክልት የእግዚአብሔርን ሕዝብ የቃየል ልጆች ሆናችሁ ንጹሑን አቤልን ደማቸውን ያፈሰሳችሁ በእግዚአብሔርም ስም ትጠየቃላችሁ። የትም አታመልጡ። የንጹሃንን ደም ያፈሰሳችሁ ሰማይ ብትወጡ ምድር ብትገቡ የትም አታመልጡ። ምናልባት የሚጠይቃችሁ ሰው አካል ሰው ላይኖር ይችላል። ቃየል ወንድም አቤል የት አለ ብሎ ጌታ ቃየልን ጠየቀው። እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ እንዴ አለ። ለአምላክ ነው ይህንን ቃል የሚመልሰው። ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን ቃል የሚመልሰው። እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ። አቤል የዋሁ ሁለት ልጆች ናቸው በአንድ ቤት ውስጥ እና ወደ ማሳ ሄደን እሸት በልተን ውሃ ከወንዝ ጠጥተን ተጫውተን እንምጣ ብሎ ይዞት ሄደ አቤል። አቤል ውሃ ሊጠጣ ጎንበስ ባለ ሰዓት ድንጋይ አንስቶ ቃየል ወንድሙን አንድያ ልጁን ወንድሙን ገደለው። ጌታም ጠየቀው፣ እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ እንዴ አለ። ዛሬም ሀገር አለን ብለው ወገኖቻችን ናቸው ብለው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ባለው በሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራችን ነው ብለው ኑሮን ለማሸነፍ ለብዙ ዓመታት ለረጅም ዓመታት በኖሩበት ቀዬ ላይ አርሰው ቆፍረው መራራ ሕይወትን የሚኖሩትን ወገኖቻችን ደማቸውን ያፈሰሱ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዘንድ ዛሬም ጥያቄ ይቅርም ይመጣላቸዋል። የት አለ ወገኖቻችሁ? የት አለ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ? እግዚአብሔር ይጠይቃል። የንጹሃንን ደም እግዚአብሔር ያፍሳል። አሁንም እግዚአብሔር በመንግስት ያለ አንተ የንጹሃንን ወገኖቻችን ደም አንተ እፈስልን። እንደዚህ አይነት የመጣብንን መከራ አይተን አናውቅም በሕይወታችን። አማራ ዩኒክ የሆነ ህዝብ ነው። አልገባችሁም እንጂ ወደኋላ ከማወቅ ወደ ኋላ ተመለሳችሁ እንጂ እናንተ የኦሮሞ ዘረኞች። አማራ ዩኒክ ህዝብ ነው። ከመላእክት ወገን ነው። ልጆቹን በሃይማኖት ኮትኩቶ አሳድጎ እግዚአብሔር ዝንተ ዓለም የሚጠራ እንደ መልአክ
የሚያመሰግን ህዝብ ነው። የሚከበር እንጂ የሚገደል ህዝብ አይደለም። ከመላእክት ወገን የሆነውን ነው ዛሬ ደማቸውን ያፈሰሳችሁ እናንተ የኦሮሞ ዘረኞች። ከመላእክት ወገን የሆኑትን ህዝብ ነው ዛሬ ደማቸውን ያፈሰሳችሁ። ይሄ መልእክት ለእናንተ ይድረስ፣ ለዘረኞች ሁሉ፣ ለክፎች ሁሉ። ሰው ዛሬ ከነብሩ ጋራ ከአውሬው ከጅቡ ጋራ አላምደው ወደ ማወቅ ልልና መጥቶ ከእባብ ጋራ ይኖራል። እናንተ ከገዛ ወንድሞቻችሁ ጋራ መኖር ተስኗችሁ ምንም ሳታጡ በውሸት ታሪክ የወገኖቻችሁን ደም የምታፈሱ አቁሙ። የምታቆሙ ከሆነ የማታቆሙ ከሆነ ይሄ መስቀል የያዝኩት ስልጣነ ክህነቴ ለእግዚአብሔር ተገዥ ሆኜ ካገለገልኩበት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ እባርክበታለሁ፣ መባረክ ይችላለሁ። ዛሬም የንጹሐን ወገኖቻችን ደም የምታፈሱ በመሃይም ቃሌ የተወገዛችሁ ሁኑ። ፖለቲካ አያውቁም እነዚህ ወገኖቻችን። እዩዋቸው፣ የሚመስሉትን አፈር መስለው ከአፈር ጋር እየኖሩ ይሄ እንኳን ኑሮውን እኮ ተመግኝተው ክፋት ዲያብሎስ ያደረበት መቼም መልካም ነገርን ማድረግ አይችልም። ጣዖት እያመለክ ዛፍ ቅቤ እየቀባ ዲያብሎስ ያደረብህ ድሮስ ምን ልታመጣ? ምን መልካም ነገር ከእናንተ ልናይ? ጣዖት እያመለካችሁ፣ በድንጋይ እያመለካችሁ፣ በዛፍ እያመለካችሁ ምን መልካም ነገር ከእናንተ ልናይ? እንዲህ የምናገረው ኦሮሞን ነው። ግን ንጹሐን እንደ ወርቅ የጠሩ ኦሮሞ ብሔረሰብ ማለት ሳይሆን ዘረኛው ተልእኮ ይዞ የመጣውን ሽርጥ አሸርጦ የመጣውን እሱን ነው የምናገረው። እሱን ነው የምቃወመው። እዚህ የመጣሁት ሁላችሁም የመጣችሁት ሰው ከሞተ በኋላ ወደ መቃብር ሄዶ አልቅሶ እርሙን ያወጣል። ከዛ በኋላ ከሀዘኑ ይጽናናል። እኛም ዛሬ እነዚህ የንጹሐን ወገኖቻችን አስከሬን አግኝተን ቀብራቸው ላይ ቆመን አልቅሰን ባንቀብር ከሀዘናችን ባንጽናና እንኳን እዚህ ስፍራ መጥተን ተሰብስበን ድምፃችንን ለነሱ አሰምተን ከሀዘናችን እንጽናናለን። እግዚአብሔር አሁንም ያጽናን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። ወገኖቻችን ናቸው፣ ቤተሰቦቻችን ናቸው። እናቴ ዛሬ በአዲስ አበባ ከ2 ዓመት መቶ በላይ ከ300 ዓመት በላይ ከኖሩበት ቄ ተፈናቅለው በእነዚህ በክፎች በዘረኞች ምክንያት ለአንድ ቀን እንኳን ለሕክምና እንኳን አዲስ አበባ መጥተው 2 ቀን እንኳን ማደር የማይችሉ ብዙ ንብረት ስላለ ዛሬ ከሞቀ ከደመቀ ቀያቸው ተፈናቅለው ሆምሌስ ሆነው አዲስ አበባ በግቢያቸው በሰፈራቸው ወፍ ዝር የማይል ዛሬ የማንም መጫወቻ አንበሳ ሲያረግ ይህንም መጫወቻ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን እነዛ ኩሩ ኢትዮጵያውያን ያሉባት ሀገር ዛሬ ምናምን የሆኑ መጥተው ዛሬ ይኸው የአባቶቻችን ተረት እውነት ሆነ። ስለዚህ አማራ የአማራ ደም የኔ ደም ነው። ከኔ ጋር በሉ እስቲ የአማራ ደም የኔም ደም ነው። የንጹሐን ደም የኔ ደም ነው። ይህንን ለመናገር አልሸመቀቅም። በአማራነቴም አላፍርም። ምን ያሳፍርም? አገር ቀምተው አገር አቅንተው ባንዲራቸውን ተክለው በጋራ ጠላትን ድል አድርገው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ሰርተው ላባቸውን እየበሉ ልጆቻቸውን እያሳደጉ ምን ኩራት አለ? ምን የሚያሳፍር አለ? በአማራነት ምን ኩራት፣ ምን የሚያሳፍር ነገር አለ? ስለዚህ በአማራነታችሁ አማራ የሆናችሁ አትሸማቀቁ። ምን ትሸማቀቃላችሁ?
ዛሬ እንደ አንድ ካህን ሳይሆን የምናገረው እንደ አንድ ፖለቲከኛም ጭምር ነው። ይውጣልኝ። አዎ ውስጤ ፈልቶብኛልና፣ አዎ ንዴት፣ ሐዘን ስንት ዓመት ሙሉ። አዎ ስለዚህ በአማራነታችሁ አትፈሩ፣ አትሸማቀቁ። ቋንቋ ምንም ችግር የለም ተብሎ እኮ ቋንቋ እኮ ተፈቀደላችሁ እኮ። አይጠቅምም እንጂ አይጠቅምም። ነገ ተመልሰህ ራስህን የምትበላበት ነው። ከመላእክት ቋንቋ ያልተናነሰ አማርኛ ቋንቋ ግዕዝ ዝንተ ዓለም እግዚአብሔር የተመሰገነበት ከፍ ያለ ልዕልና ያለው ጥንቅ ምስጢር ያለው ይህንን ቋንቋ ጥለህ የጎረቤት አሸንክታብ ልጠቀም ካልክ ፈቀድልህ። ግን እኛ ፈቅደንልህ እንደ ልብ ስትናገር ዛሬ ደግሞ የአማርኛ ቋንቋ የሚናገረውን ለማሸማቀቅ የምትሞክር አንተም አይም ነህ፣ አንተም አይም ነህ። አዎ ተበድያለሁ ብላል። እሺ ብለን ዝማል፣ አዳመጥ። ዛሬ ወደ መምራቱም አመጣን። ነገር ግን ሌላውን ዝቅ አድርገህ ሌላውን ከፍ እያደረግ ከሆነ አንቀበልም። አዎ አንቀበልም። ስለዚህ አማራ የሆናችሁ በአማራነታችሁ ኩሩ፣ ለመብታችሁም ደግሞ ተሟገቱ፣ ቁሙ። በእናንተ ውስጥም ደግሞ የተሰገሰገ ሆዳ ከእናንተ ውስጥ አውጡ። ፋኖ እንደግፈዋለን፣ ፋኖን እንደግፈዋለን። እነሱ ውስጥ ያለውን ሆዳም ደግሞ አሳልፎ የሚሰጠውን እየተቃወም ለኢትዮጵያ የሚያስብ ከሆነ ሁሉንም በእውነት በእኩል ዓይን ለማየት የሚመጣ ከሆነ እንደግፈዋለን። ዘረኛውን ግን አንደግፍ። ስለዚህ እዚህም ላላችሁ ወገኖቼ፣ አዎ የት አለ የሃይማኖት ድርጅት? የት አለ የፖለቲካ ድርጅት? እምንት የሆኑ ሰዎች ዛሬ በማያውቁት ነገር የንጹሃንን ደም ሲያፈሱ የት አለ? እነዚህን እኮ በቀላሉ እኮ ማስቆም ይቻላል እኮ። ምንድን ነው ሰው የሆነ ሰው ሁሉ እኩል ነው ካልን ጋምቤላው የለም፣ አማራው የለም፣ ትግሬው የለም፣ ጉራጌው የለም፣ ሌላውም የለም። በአንድ እምንት በሆነ በዘር ምክንያት የሚመጣውን እኛ በጋራ ሆነን ማስቆም እንችላለን። ስለዚህ እውነት መናገር ዛሬ እንኳን እውነት የሚናገር ፖለቲከኛ አለ አይመስለኝም። እውነትን መናገር የምትፈልጉ ፖለቲከኞች ካላችሁ አሰባስቡ። በጋምቤላ ያለውን፣ በአፋር ያለውን፣ በጉራጌ በኩል ያለውን፣ በሐረሪ ያለውን፣ በሁሉ አቅጣጫ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያም ሰው በሚለው እኩልነት የሚያም ይህንን ሁሉ አሰባስቦ ዘረኞችን ማስቆም እንችላለን። ስለዚህ ፋኖ በእውነት የሚያገለግል ከሆነ የሚታገል ከሆነ እንደግፈዋለን። እናንተም ደግፉ። ለምንድን ነው የማትደግፉ? አገር ሲፈርስ ዝም ብለን ለማየት? ዘረኛ ነፍሰ ገዳይ ሲመጣ አገሪቷን ሲያፈርስ እያየን ዝም ለማለት አላፍርም። በእውነት የሚታገል አካል ካለ ያለኝን ጦሜን አድሬ እደግፋለሁ። የማንም መጫወቻ አይደለም። የአባቶቼ ሀገር አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው ጠላትን ያባረሩ ዳር ድንበራቸው አስከብረው የኖሩ የአባቶቼን ሀገር ልናገርላትማ አላፍርም። እነዛ አባቶች ዛሬ ቢኖሩ እነ ሱዳን ዛሬ የፈነጩባት ነበር። ኢትዮጵያ ላይ ሁሉም የፈነጭባት ነበረ። አዎ እግዚአብሔር የአባቶቻችን አይነት ያሉትን እውነተኞቹን ያስነሳልን እና ዛሬ ደግሞ በግፈኞች የሞቱትን የንጹሃንን ደም ወገኖቻችን እግዚአብሔር ደማቸውን ያፍስልን። በመንግስተ ሰማያት ከወዳጆቹ ደግ ከሰሩት ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ያዕቆብ አጠገብ ነፍሳቸውን እግዚአብሔር ያሳርፍልን። ለሁሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን ያንየ ህሊና ያለው ሰው ያላመመው ያላዘነ ማንም የለም። ለሁላችን እግዚአብሔር አምላክ በሚያጽናና መንፈሱ ሁላችንን ያጽናናል። በቃችሁ ይበለን። ለኢትዮጵያ ሰላም ያምጣልን።
ዘረኞችን፣ ትዕቢተኞችን፣ ባለጊዜዎችን፣ ነውረኞችን፣ ጫካኞችን እግዚአብሔር ልቦና ይስጥልን፣ ልቦና ይስጥልን፣ ልቦና ይስጥልን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ማንንም ሊያመሰግን አይገባም። ለቤተሰቦቻችን ነው ዛሬ እዚህ የቆምነውና በእውነት እናንተ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ናችሁ። ለነዚህ አልቆምን መቼ ልንቆም ነው ወገኖች? ታስታውሳላችሁ የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት 2 ዓመት አካባቢ አንድ ጥቁር አንድ ፖሊስ በዚህ በአሜሪካ በጉልበቱ ማንቁርቱ ላይ ሆኖ እባክህ ተወኝ ልሞት ነኝ እያለ ጨክኖ የገደለው ምን ያክል አገር ሰላም እንዳጣች እኛ ለስንት ሺህ የሚሆን ህዝብ ቆመን ብንናገር ብንቆምላችሁ ብንወጣ ይከብዳል ወገኖች፣ አይከብድ። ስለዚህ እዚህ የመጣችሁ ታላቅ አክብሮት ለእናንተ አለኝ። አሁን የእውነት አምላክ ከእናንተም ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የሞቱትን ነፍስ ይማርልን፣ ያዘኑትን ያጽናናልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቴንክ ዩ ቀሲስ ታምሩ። በሚቀጥለው ወገናችን አቶ ሀሰንን እጋብዛለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ከረማችሁ? መቼም ቀሲስ ከተናገረው መቼም ሁሉ ነገር አብዛኛውን ተናግሮታል። መቼም እህቶችም ተናግረውታል። አብዛኛው ነገር ያ የተፈጸመው ሁላችን የምናውቀው ነገር ነው። በጣም ግፍ ነው እና በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እንግዲህ አንድ አባት ቢቢሲ ላይ ሲናገር 23 ቤተሰቦቹ አልቀዋል። ከዛ 23ቱ ሌሎች ዘመዶችም ጭምር ሌላ ወደ 61 ሰው ቀብሮ እና የተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሰውን የሚገሉት ምንም መሳሪያ ባላዘው ሽማግሌ ወጣቶች እናቶች ላይ ምናምን ያ መሳሪያ ደግነው ሲገል ምን ይባላል? ሰው መሳሪያ ነው እኮ ቢዋጋ እኮ ጥሩ ነው። ምንም መሳሪያ ባላዘ ቁጭ ብሎ በተቀመጠበት ልጆቹን ሲንከባከብ ምን ሲል መጥቶ ያንን ሁሉ ቤተሰብ ሲጨርስ ምን ይባላል? እና አሁን በወለጋ የተደረገው ነገር በጣም አሳቃቂ ነው። በጣም እረፍት የሚነሳ ነው። እንቅልፍ የሚያሳጣ ነው። የሚያሳርብ አይደለም። ዛሬ ሰው እንደውም በብዛት ይህንን ሰምቶ ቢመጣና ራሱን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ በተፈጠረው ድምፃችን ብናሰማ ጥሩ ነበረ። ለወደፊቱ በዚህም ትግላችን ሞር በቀጠልን ቁጥር ሞር ሰው መጥቶ ድምፁ ማሳማት መቻል አለበት። እኛ ደግሞ ድምፃችን የምናሰማው እኛ አይደለም። እዚህ ኤምፒዎች አሉ፣ የተለያዩ ባለስልጣኖች አሉ። ቀደምም በተለያዩ በባስም በምናምን ይህን በሀገራችን የሚፈጸሙ በተለይ በአማራው ላይ የሚፈጸሙ ግፍ በጣም ጭካኔ የተሞላበት ስለሆነ ይህንን ነገር ማሳወቅና በበለጠ እንዲታወቅ ማድረግ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እነዚህ ሰዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ መቻል አለበት እና የተለያየ አካባቢ ለፍርድ እንዲቀርቡ እየተሞከረ ነው። በአሜሪካን በአውሮፓ ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው። እነዚህ ሰዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ተብሏል እና ለፍርድ ከቀረቡ ትልቅ ነገር ነው። ግን እስከዛ ድረስ ጩኸታችንና ድምፃችን ማቆም የለብን እና ድምፃችን ከፍ አድርገን መጮህ አለብን እና በአማራው ላይ የጊዜው የሚፈጸመው ዛሬ 1300 3000 ይባላል እንጂ ከዛ በፊትም የሚገደሉ ነበር 200 300 20 30 እየተባለ አማራ በራያና በወልቃይት እንኳን ያለቀው ህዝብ በዛን ጊዜ በ30 እና 40 ዓመት ውስጥ ያለቀው ህዝብ ብዛት ቀላል አይደለም። እዛ የተቀበረው ሰው ራሱ ብዙ ሰው ነው የተቀበረው፣ ብዙ ሰው ነው የሞተው እና ለነዚህ አማራ ህዝብ መጮህ የግድ ነው። ምክንያቱም ሌላውም ኦሮሞም ጽንፈኛ ኦሮሞቹ ይህንን ሲፈጽሙ ንጹህ ኦሮሞቹ ደግሞ አሉ። እነሱም ደግሞ ያንን በደረጃ ላይ የሚደረገው ነገር እንዲቃወሙና ድምፃቸው እንዲያሰሙ ማድረግ መቻላል። የተለያዩ ብሔረሰቦችም በዚሁ ደረጃ ተቃውሟቸውን ማሰማት እንዲችሉ ደግሞ እኛ ደግሞ መወትወት አለብን። ጩኸታችን በበለጠ ማሰማት አለ እና እኔ በእውነቱ ደስ የሚል ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሰው ሰብሰብ ብሏል። እነ ምህረትም ይህንን በማዘጋጀታቸው በጣም የሚያስመሰግኑና ለወደፊቱ ቀጥሎበት የሚተባበርም ካለ ከእነሱ ጋር እንዲተባበር የሚያስፈልገን አንዳንድ ገንዘብም እንትን ብለዋል። አንዳንድ ከኔተራዎችን በመግዛትም የተለያዩ መዋጮ በማድረግ ብንደግፋቸው በበለጠ ስራውን ይቀጥላሉ ማለት ነው እና ወገኖቼ
ወገኖቻችን ላይ የሚፈጸመው ግን ሁልጊዜ እንቅልፍ ይነሳል። ምን እንዳሉትም ምን በላውን ምን በምንጠጣውን አልዋጥ እያለ መተኛትም አልቻለም እና በየጊዜው እነሱ በየቁጥር አለቅሳለሁ። በእውነት በጣም ነው የሚያስለቅሰው እና ይህን እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ እዚህ ላይ ሆነን ለእነሱ ጩኸት ማሰማት ካልቻል በምንም ተአምር እነዛ ደግሞ ጥይት እየተተኮሰባቸው እየተገደሉ ለእነሱ ያላዘን እዚህ መተን መጮህ ካልቻል ትልቅ ኃጢአት ነው፣ ትልቅ እንትን እና ለህዝባችን መጮህ መቻል አለብን። ይሄ መንግስት በጣም ወሮበላ መንግስት አይደለም፣ ወሮበላ በጣም የሰፈር ዱርዬ ሌባ ነው እና በየቀኑ በሰማችሁት ቁጥር 3፣ 4፣ 5 ጊዜ ውሸት ብቻ ነው። እኔ አሁን እነሱን የሚደግፉ ሰዎች በጣም ነው የሚገርመኝ። አዳምጠው እንኳን የሚናገረውን እንኳን መለየት አይችሉም እንዴ ምን እንደሚዋሽ። ያንን ተመርኩዞ ደግሞ አማራው ለመጨፍጨፍ የሚሄድበት መንገድ እዚያ ተከለ ተነላለ እዛ 30፣ 40 ሰው ይሞታል እና እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ይህንን አይደላቸው ሰዎች እሱን የሚደግፉ ሰዎች በጣም ነው የሚገርሙ እና የወሮበላ መንግስት መደገፍ የለበትም፣ መቃወም መቻል አለበት። በተለያየ ብሔረሰቦች እኔ አሁን ጉራጌ ነኝ፣ በተለያዩ ቦታ ላይ እሳተፋለሁ። እኔ በእውነቱ በአማራው ላይ የሚፈጸመው ግፍ አለ፣ ጭካኔ የተሞላበት እና ህዝባችን ጠቅላላ አማራው እስኪያል መጠበቅ የለብን። ያለው ፋኖም እየታገለ ነው። ፋኖንም መደገፍ መቻላል። ፋኖ ጀግና ነው፣ በጣም ለህዝቡ የቆመ ነው። ለአማራ ብቻ አይደለም የቆመ ፋኖ ለሌላውም ለኢትዮጵያ ህዝብ የቆመ። ስለዚህ ፋኖን መደገፍ መቻል አለብን። ሁላችንም የምናደርገው ነገር አስተዋጽኦ በበለጠ እንዲበለጽግና ሞርድን እንዲባል ሊደረግ ጥሩ ነው። እነዚህም ደግሞ ያደረጉትልን እንትን እናመሰግናለን። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ አቶ ሀሰን። አሁን ምህረትን ጋብዛታለሁ። አሁን ስለ ጀኖሳይድ ምን እንደሆነ ትንሽ ትገልጽልናለች ማለት ነው። Okay, thank you. The dehumanization, persecution, and systematic extermination of the Amhara people of Ethiopia spans over 50 years. In 1948, Ethiopia was one of the first countries to sign the UN Declaration and ratify it, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. And in doing so, has the obligation as a state party to take measures to prevent and to punish the crime of genocide, including by enacting relevant legislation and punishing perpetrators, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals. That obligation, in addition to the prohibition not to commit genocide, has been considered norms of international law and therefore binding in all states. So, ይሄ ማለት ምንድነው? Under UN Convention, there are international frameworks to bring people to justice. Ethiopia was one of the first countries, even before Canada, to sign the UN Convention. But as we can see, nothing is being done. Ethiopia demo, after that, it actually put the prohibition on the acts of genocide in the penal code. So, በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ውስጥ አስገብቶታል። ስለዚህ there's both international and domestic measures, frameworks, legal frameworks to hold people accountable, but nothing is being done. ስለዚህ what does that make you think? አውቆ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ነው። That's why people are not being brought to justice. አውቆ ለሚያደርገው ሰው እንደገና ሄደ መፍትሄ ብትጠይቀው መፍትሄ አያገኝልህም። They're not going to bring themselves to justice, basically አውቀው የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። As defined by Article 2 in the present convention, genocide means any of the following acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group. As such, killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, or forcibly transferring children of the group to another group. Amharas have faced all these acts above across multiple political administrations. However, the situation has intensified over the last 4 years under the leadership of Prime Minister Abiy Ahmed.
Amharas, who are one of the largest ethnic groups in Ethiopia, have faced over 34 separate ethnically targeted massacres. The t-shirts we are wearing today, actually we tried to list all of the different locations where the massacres have occurred, and as you can see, we ran out of space. It's ongoing, it's incessant, it's relentless, and something needs to be done about it. Right now, as we speak, there are 75,000 ethnic Amharas still in Walleka that need safe passage. They're living in an open-air prison. They need a way out of there. So either they need to be resettled in the Amhara region, taken to Addis Ababa, or even need to cross over to South Sudan because they're not safe in their own country. They cannot live there. They're being hunted down and killed. As we speak, there are people still hiding in the forest. Imagine, hiding in the forest and waiting to die. Taking your children with you, having no food, having no shelter, and just waiting. And today, this very morning, I woke up and I heard all of the people that were responsible for the June 18th massacre have all been freed. Think about how calculated is that. Think about what it does to somebody's psyche when they know that their killer, the killer of their families, this one gentleman that lost his whole family, he actually wishes to die. So they're hearing that not only nothing is being done, the people that were actually caught are being released. During the June 18th massacre, when they sent ambulance in to where the massacre site, you know who they were taking, the ambulance? They were actually taking the OLA, not the victims that were dying. They were actually taking their own people because they were hiding them. They don't want people to know that they were injured. Of course, you're a human being, you're gonna fight back with whatever you have, even if with your bare hands. So some of them got injured. But even then, they were trying to hide it. They even changed their clothes to look like civilian members and blend back in with the civil society. After they had killed people for 9 hours, imagine, they fed them, they made sure the high officials left, and for 9 whole hours, they went on a killing rampage, killing innocent civilians that had nothing to protect themselves with, nothing. According to academics, genocide is a process that develops in 10 non-linear stages. The Amhara people of Ethiopia have endured all 10 stages and continue to be prosecuted for their ethnic identity. That's the sole reason. It's because they are Amhara, they're ethnically Amhara, one of the largest ethnic groups. So oftentimes when I try to explain this to people, they ask me, why do you think that is? The only reason I can come up with is because Amharas have always been the defenders of Ethiopia. They have been the Unitarians. They are the ones that are so invested in having a national identity. And for other people that need to destabilize the nation or take power, they have to do something against the child every day that somebody is his enemy. He's going to grow up believing that's the truth. Classification. Although Amharas are indigenous to Ethiopia, they've been labeled as settlers, historical oppressors, beneficiaries under false pretenses. In certain regions, such as Benishangul Gumuz and Oromia, speaking the national language Amharic will classify the most destitute as elites, provoking extremist attacks. In these areas, Amharas are killed and violently targeted. Their livelihoods are destroyed, their crops and homes are burnt, their livestock are killed, and their assets are looted. Symbolization. Ethnic Amharas and followers of the Ethiopian Orthodox faith have been targeted by both the TPLF and the OPP regime. Ethnic Amharas are branded as Neftanya, or rifle bearers, and the Ethiopian Orthodox religion is deemed to be an extension of Amhara dominance. Ethnic Amharas have been targeted for simply gathering in public spaces to celebrate religious holidays and historical anniversaries. Wearing or carrying the vintage version of the Ethiopian flag that you see behind us today, the plain green, yellow, red. Ethiopian people or Amharas back home can't display this flag. It's forbidden. If you're caught with this flag, then you're publicly beat or lynched by mobs or state-sponsored
Collaborators. Discrimination. Through the system of ethnic federalism, an apartheid-like system was implemented where Ethiopians had to declare their ethnic identity on their local ID cards. This has resulted in Amharas, or those with Amharic-sounding names, to be profiled and harassed. Although Amharic is the national language, in the Oromia region, court proceedings are held in Afan Oromo, barring a very large number of Amharic speakers from due process of the law. Those who only speak Amharic are also denied public service, education, or employment opportunities. Dehumanization. Amharas are subject to the most inhumane atrocities. Amharic girls and women from the age of 5 to 85 have been targeted and raped. Pregnant women were killed and their fetuses cut out of their wombs while the perpetrators declared that no Amhara shall be born. Amhara civilians have been cannibalized, burned alive, gathered by government forces and shot execution style, their bodies dragged through the streets in broad daylight, and they have been denied proper burial on an ongoing basis. Human remains have been eaten by wild animals and countless victims have been dumped into mass unmarked graves. Organization. According to the report by the Amhara Association of America on attacks perpetrated by the OLA in the town of Ataye, residents attested that vehicles belonging to the Oromia Zone Administration with distinct emblems and markings were used by the assailants to carry out the attacks. They also witnessed the long-haired OLA militants, Oromo Zone security personnel, along with Oromo youth attacking Amhara youth, which alludes to collusion. Polarization. Amharas have been falsely classified as the ruling and elite class and seen as historical beneficiaries. However, most of the Amhara population are destitute farmers who live well below the poverty line. The term Amhara elite and Naftanya are used interchangeably by those who weaponize the term to justify the violence and atrocities against Amharas and paint them as deserving victims. We've seen so many times where the victims have been not only blamed, but it's as if they deserve it. They should have seen this coming, and more is going to come to them. And we've seen time and time again other extremist ethnic groups celebrating, making videos, posting it on social media. When innocent people have been killed, they celebrate. Think about how messed up that is. Preparation. Many eyewitness accounts have stated that Oromo regional forces have collaborated with local Oromo militia, the Gero, and OLA to carry out attacks on unarmed civilians. In the Benishangul Gumuz region, local security forces collaborated with the Gumuz militia to attack Amharas. Various reports have indicated that these crimes have been carefully crafted, premeditated, and implemented. In addition, Fanno, a grassroots resistance movement within the Amhara region, has been forcefully disarmed by the government, leaving Amhara civilians defenseless against attacks by armed groups and terrorist movements such as the TPLF and the OLA. Persecution. Houses and businesses belonging to ethnic Amharas were marked with identifying symbols so that they could be attacked. Resource-rich historical Amhara lands such as Walqait and Maikadra were annexed and expand Tigray beyond its historical boundaries and create western and southern Tigray out of parts of historic Amhara provinces of Wallo and Begamidar. Extermination. There have been witness reports of biological warfare such as lethal injections. The government of Ethiopia has also imposed measures intended to prevent births within the ethnic Amhara group by resorting to mass sterilization. And lastly, denial. The perpetrators of the genocide at all levels, including the Ethiopian government, regional forces, and administration, terrorists and militia groups deny any involvement in the crime, or even that there are massacres taking place against ethnic Amharas. Images of Amhara victims are used by aggressor groups and media on a regular basis to portray Amharas as the assailants of the massacre, while misrepresenting the identity of the victims as non-Amhara. The genocide could have been stopped at any of these stages, but it's only getting worse. The reason it's getting worse is we're not speaking up for our people. I think the movement, this is a people's movement ultimately. We cannot wait for just government intervention. All of us united can create a greater impact. So we just have to keep on advocating.
We have to call our members of parliament here in Canada and let them know what's happening so that they can put political pressure on the Ethiopian government. We've seen that the American government has sanctioned Ethiopia, but at the same time, they have given them billions of dollars for the Oromia region rehabilitation project. So there's a lot of, I don't know what the word was, there's a lot of political antics that are being carried out, but we can still put political pressure because they care about our votes here. So if you tell them that this is happening to your people and you need them to act, they have to listen to you. And sooner or later, everybody that's sitting on the sidelines and is complicit, whether it's the international humanitarian organizations, other people, other governments of the world, they're going to be held accountable one way or another. So we just have to keep speaking up. Thank you. Just to talk about what Maharat said, አንዳንዴ አሁን በዚህ ባለው ነገር እንደዚህ ጄኖሳይድ እና ማሰከር የሚባል የተለያየ ቋንቋ አለ እና አሁን እንደውም ፖስት ስታረጉ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ whatever ፖስት የምታረጉበት ቦታ ማለት ነው it's important to use the word genocide ለምን መሰላችሁ ማሰከር ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ የተደረገ ነገር አይደለም በየቦታው በየሳምንቱ በየቀኑ የምንሰማው ነገር ስለሆነ ያንን ፖስት ስታረጉ ፕሊዝ ንጹሃን ምናምን ላይክ አማራን የማይጠራ ማለት ነው አማራ እንደሆኑ ሰዎቹ ራሳቸው እንዲሸፈን ይፈልጋሉ so don't post that kind of stuff say it አማራ ነው የተገደለው ገዳዩ ይሄ ነው ብላችሁ መግለጽ መቻል አለባችሁ this is how we help the people በኋላ ላይ when there is a time for justice ይሄ ነገር በኋላ ይታያል እና እንደ ኤቪደንስ ነው everything post የምታረጉት እንደዛ እንድታዩት ቻሌንጅ አረጋችኋለሁ እናንተ when you go on a profile oh like ምንድነው ንጹሃኖች ተገደሉ ሲባል ምንድነው የሚገልጸው ስለዛ ሁኔታ ማን እንደሆኑ አይታወቁም ማን እንደገደላቸው አይታወቁም ማን እንደሸፈነው አይታወቅም አይደለም so next time when you post something be clear አማራዎች በማንነታቸው መተከል ላይ ተገደሉ በጉሙዝ ሚሊሻ or ወለጋ ላይ በኦሮሞ ጽንፈኞች ተገደሉ በማንነታቸው መንግስት ይሄንን ነገር በስነ ስርዓቱ አልገለጸውም መንግስት በስነ ስርዓቱ አማራ ላይ የሚደረገው ነገር አይናገርም ይሄንን ነገር we have to be clear እና I know just trending ነገር ሲሆን ሌላ ሰው ፖስት ሲያደርግ just you copy paste እንደዛ አይነት ነገር like ይመስላል ግን it's የተሳሰረ ነገር ነው so we have to be careful ይሄንን ነገር የjustice ጊዜ ሲመጣ መዘጋጀት አለብን ካሁኑ ጀምረን if you see a comment on Facebook if you see a comment on Instagram screenshot አድርጉት አስቀምጡት ይሄ ነገር ይጠቅማል በኋላ ላይ this is how we get justice social media እንደ በፊቱ አይደለም በጣም it's a tool we have to use it compile ይደረጋል there is data ምናምን ተሰብስቦ በኮምፒውተር analyze የሚደረግ ነው we have to use it so እናንተም ከእናንተ ነው የሚጀምረው ይሄ ነገር you have to represent the problem so that there can be a solution አይደለም okay thank you የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት የተላኩበትን ዓላማ ስተው የካድሬነት ሚናቸውን እየተጫወቱ ባለበት ሰዓት ላይ በእንባ እየተሞላ ህዝብ ፊት ቆሞ ለዛውም የሌላ ብሔር ተወላጅ ነኝ እያለ እየመሰከረ የሞቱት ግን ሰው በመሆናቸው ብቻ በብሔር ካታጎሪ ሳይሆን በሰውነት ብቻ ይሄን ያለ ርኅራኄ ሲያሳይ ከማየት በላይ ልብ የሚነካ የለም በጣም ጀግና የሃይማኖት አባቶች አቡነ ጴጥሮሶችን በተለያየ ከተሞች እያየን ነው የሚሽኮረመሙ የሚያሸረግዱ እዚህ አሜሪካ 300 የሚሆኑ ካህናት የአብይ ስም በክስ ውስጥ እንዳይጠቀስ የሽመልስ አብዲሳ ስም እንዳይጠቀስ መንግስት አካል ጋር ሄደው በእግዚኦታ የተማጸኑ 300 ካህናቶች አሉ አሜሪካ ጋር እዛ ውስጥ ሆዳም አማራ አለበት እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ሃይማኖት አባት ተሰማለ ታያለ አዲስ አበባ አጋርፋ አንጾኪያ አጣዬ አርባ ጉጉ አሳሳ ባቱ በደኖ ቡራዩ ጨጨሆ ጭና ደባርቅ ደብረ ሲና ደራ ደሴ ጋይንት ጉራፍርዳ ሀይቅ ሐረር ኮምቦልቻ ላሊበላ ማይካድራ መርሳ መተከል ምንጃር ራያ ሰቆጣ ሻሸመኔ ሸዋሮቢት ወልቃይት ጠገዴ ወራቤ ወልዲያ ወለጋ አሰቦት ኢንቁፍቱ
ሌላ እንጥራ በ3 ነጥብ እንዝጋ። የቱ ጋ ነው ያልተገደለው አማራ? አረብ ሀገር እኮ እንደዚህ አይገደልም እኮ። አረብ ሀገር እኮ ተረጋግቶ እኮ ነው የሚኖረው። ለሰው ረራ የለባቸውም እየተባለ ጭካኔያቸው በመጽሐፍም በፊልምም በየሚዲያው እየተነገረ ያለው ከዚህ የባሰ ነገር ምን ተደርጓል? የትኛው ቦታ ላይ ነው አረብ እንደዚህ ያደረገ? የትኛው ሀገር ላይ ነው? ሱዳን በጣም ጠላታችን ነው። ግብጽ ጠላታችን ነው። ግብጽ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ተጨፍጭፏል እንዴ? ሱዳን ውስጥ የሚኖሩ ተጨፍጭፏል እንዴ? ምን ባደረገ ነው? እነዚህ ቦታዎች ላይ ሲገደል አማራው ምን ተብሎ ነው? አማራ ተብሎ ነው። የቱ ጋ ነው ጥፋት አጥፍቶ በደለኛ ሆኖ ተከሶ ተፈርዶበት እንዲቀጣ የተደረገበት ቦታ የቱ ጋ ነው? ማንም እየተነሳ ሲፈልግ በሰይፍ ሲፈልግ በጥይት እንደፈለገው መጫወቻ የሚያደርግ። አሁን እኮ የአገዳደል አይነት ነው እንጂ ግድያ ተለመደ። እንዴት አድርገን እንግደል ነው? አስተራረዱን ይዩት። ከህፃን ልጅ እስከ ሽማግሌ፣ ከወጣት እስከ አዛውንት እስከ እናቶች ድረስ ርህራሄ የሌላቸው ሰዎች በማጀራት እንረድ በፊት ለፊት እንረድ እያሉ የሞት መለማመጃ የሚያደርጉት አማራ ጥፋቱ ምንድነው? ማመልከቻ አስገብቶ አማራ ይሆናል? ከዚህ ብሔር ልወለድ ብሎ የተወለደ ሰው አለ? ለምንድን ነው የምንሽቆረመው? ወንጀለኞችን በስማቸው ወንጀሉን በስሙ የተጠቁትንም በስማቸው መጥራት ያልቻለ ወንጀለኛ እንደሆነ ማወቅ አለበት። በነገራችን ላይ በተመሳሳይ የሻማ ማብራት ፕሮግራም ለወገኖቻችን ሀዘን የሚገለጽበት ፕሮግራም ላይ ይሄንን ነፍሰ በላ አብይ አህመድ አሊ የተባለ አራጅ ደመጣጭ፣ ሽመልስ አብዲሳ የተባለ አራጅ ደመጣጭ አምጪልኝ፣ አራጅ ደመጣጭ፣ እነዚህን ለመከላከል ጥረት ሲደረግ አይቻለሁ። በአማራ ለቅሶ ቤት፣ በአማራ ድንኳን መንግስት ይህንን ኃጢአት አይሰራም ብሎ አፉን ሲከፍት የነበረ ሰው አዳምጫለሁ። ቪዲዮ ለዓለም ተሰራጭቶልሃል እንድታውቀው። ጭራሽ እኛን ለማሸማቀቅ ለንጹሃን ወገኖቻችን በአማራነታቸው ለተጠቁት ድምጽ የምንሆነው ልጆች የደም ነጋዴዎች እዚህ ከተማ አሉ አብረውን ይኖራሉ ብሎ ቅስቀሳ ሲያደርግብን ነበር። መንግስት ይህንን ወንጀል ይፈጽማል ብዬ አላስብም ይላል። ሌላዋ ደግሞ ተነስታ ይህንን ወንጀል የፈጸሙትን ሰዎች መንግስት ፀሐዩ መንግስታቸው ዘረኞች፣ በባንዲራ ስር የተደበቃችሁ ዘረኞች፣ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ የተደበቃችሁ ዘረኞች፣ በየአገሩ በየዓለማቱ የምትገኙ ኢትዮጵያ እያልክ አማራን እጁ ወደ ላይ ሲሰቅል ኪሱ ገብታችሁ በዘበዛችሁት። አሁንም ኢትዮጵያ እያላችሁ አማራ የምትል ቃል ከአፉ እንዳይወጣ በማፈን ሲስተማቲካሊ ኢንቴንሽናሊ ሆን ብላችሁ ጄኖሳይድን እያቀጣጠላችሁ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። አንላቀቃትም፣ አንፋታችሁም። እንኳን አፍን ከፈትክና እንኳንም ለወገን ለመወገን አበቃ፣ እንኳንም በተረኝነት አባዜ ተለክፈ፣ እንኳንም በአደባባይ ይሄንን ጄኖሳይድ ካድክ። አንተም አንዱ ጄኖሳይደር፣ አንቺም አንዷ ጄኖሳይደር። እናንተ በየቦታው በየሰልፉ አቅጣጫ ለማሳት የምትንደፋደፉ ሁሉ ሁላችሁም አጋዥ እንደሆናችሁ ማወቅ አለባችሁ። የአንድ ወር ሕፃን ልጅ ምን አድርጋ ነው የታረገችው? ቢቢሲ ሌላ ጉድ እያወጣ ነው። በሚገርም ሁኔታ እነዚህ መንግስት እንዳይጠየቅ የሚከላከሉ ወገኖች መረጃ ሚሽን ተሰጥቷቸው ነው እየፈጸሙ ያሉት። ሚሽን አማራ በሚል የሚዘጋጅ የሻማ ማብራት ፕሮግራም ላይና ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ቀድማችሁ እናንተ በማዘጋጀት በተለይ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በምናምን እንዴ ኢትዮጵያ እኮ በአማራ ደም የምትበለጽግ አይደለችም እኮ። በአማራ ደም የምትበለጽግ የምትቀጥል ኢትዮጵያ የለችም እኮ። ከዚህ በኋላ አማራ በማንነቱ በቃኝ ያለለታ ሁልሽም ህልውናሽ ያበቃልሻል። እነግራለሁ ሁላችሁ አውባንግ ሜቶ ምን አለ? አማራን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የሁሉ ዘመቻ የሚደረግበት ሌሎች በቁጥር አናሳ የሆኑ ብሔረሰቦችን ለመሰልቀጥ ስለተፈለገ ነው አለ። ገብቷል? የአማራ ሰቆቃ ለማገዝ አማራ መሆን አይጠበቅብን፣ ሰው መሆን ነው የሚጠበቅብን። የአማራው ትግል የህልውና ትግል ነው። የአማራው ትግል የሰማይነት ትግል ነው። የአማራው ትግል ልኑር የህልውና የመኖር ያለመኖር ጥያቄ እኮ ነው። የቅንጦት እኮ አይደለም። ፋኖ ላይ ድሮን ያዘመተ መንግስት፣ ፋኖ ላይ ታንክ ያዘመተ መንግስት፣ ፋኖ ላይ ፓናድ ቢያርዴም ያዘመተ መንግስት፣ ፋኖ ላይ በጀነራል የሚመራ ደፍጣጭ ኃይል በህግ በማስከበር ስም የሚንደፋደፍ መንግስት ወለጋ ላይ አላዘመተም። ውሸት ነው። አንድ ዜና እንዳሰሙ እስቲ የተገደለውን ያሳዩአችሁ፣ እስቲ የተማረኩትን ያሳዩአችሁ። ስንት ጊዜ ነው በሚዲያ የተዋሸን? ስንት ጊዜ ነው ዘመቻ ተደርጓል የተባለው? ስንት ጊዜ ነው እጅ ሰጥቷል የተባለው? ስንት ጊዜ ነው ተገለዋል የተባለው? ቁጥሩን ብንደምረው እኮ ሸኔ ተበድሮ ይሞት ነበር። አልቆ ተበድሮ ከሌላ ትውልድ ተበድሮ ይሞት ነበር። ኦነግ ሸኔ ያለው አዲስ አበባ ነው። 4 ኪሎ ነው ያለው። ቤተ መንግስት አይደለም። አብይ አህመድ አራጅ ነው። ስሙን እጠራልሃለሁ። አብይ አህመድ አራጅ ነው። ሽመልስ አብዲሳ ደመጣጭ ነው።
ደመጣጭ ነው። ሽመልስ አብዲሳ ደመጣጭ ነው። አብይ አህመድ ነው ዋናው። የጄኖሳይደር አርክቴክቱ አብይ አህመድ አሊ ነው። ስለዚህ he is fully responsible for Amara genocide everywhere። በተጠና መልኩ ነው የሚደረገው። 10 ገደሉ ዝም አልናቸው፣ 20 ገደሉ ዝም አልናቸው፣ 50 100 ገደሉ ዝም አልናቸው፣ 200 ገደሉ ዝም አልናቸው። የቁጥር ጨዋታ ላይ ነው ያሉት። ቢለኔ የምትባል ከካናዳ የሄደች ውርጋት ጎጠኛ ዘረኛ 330 ሰው ነው የተገደለው ብላ ነው መግለጫ የሰጠችው። በአንድ ጉድጓድ 400 ሰው ተቀብሯል። የማይዋሹ ለምድር ለሰማይ የከበዱ የሃይማኖት አባት የመሰከሩትን ብቻ ብንቆጥር እንኳን 2 ቦታ ጋር 200 ተቀብረናል አሉ። ቀን ሙሉ 400 ቀብረናል አሉ። ሌላ ቦታ ጋር 500 ቀብረናል አሉ። የተለያዩ ጉድጓዶች ናቸው ያሉት። አሁን እኮ የሚገርማችሁ ነገር ከጅብ የተረፈውን ለመቅበር እንኳን መብት ያጣ ህዝብ ነው አማራው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጉድጓዶች በበዙ ቁጥር ተጠያቂነታችን ይበዛል። አያችሁ፣ ሲገሉ ችግር የለውም። ሲገሉ የተረፉትን ወገኖች እንኳን ለመቅበር መብት ያጣ ህዝብ ነው አማራ። በኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር እኮ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመቀበር መብት ያጣ እኮ ህዝብ ነው። ሽመልስ አበራ እንደተናገረ በማንነታችን አነሳ ባንዲራ ሲያሳዩ ወከክ ትላለህ፣ ኢትዮጵያ ሲሉ ወከክ ትላለህ፣ ልብህንም ኪስህንም ትከፍታለህ። ማንም ተረማመደብህ፣ ማንም ተጠቀመብህ። ለማን ብሔር ነው ያልጮነው? ለሱርማው አልጮንም፣ ለጉራጌው አልጮንም። ከብሔር ብሔረሰቦች መካከል እኮ ወልቂጤ ላይ ጉራጌው የአማራ ደም ነው ከማለት ውጪ አንድ ብሔረሰብ አልቆመልህ። በየክልሎቹ አንድም ሰላማዊ ሰልፍ አልተወጣም። ጥፋት ምንድነው? ምን አደረገ አማራ? ያልተጋባው ከኦሮሞ ጋር 78 ትውልድ አልተጋባም፣ አልተዛመደም፣ አልተዋለደም። ብዙዎቻችን ቤተሰብ ውስጥ ኦሮሞ ያልነካው ሰው ማግኘት በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ምንድነው ኃጢያቱ? ምንድነው? በነዛ ጊዜ እንደዚሁ፣ በነዚህ ጊዜ የባሰው፣ በነዛ ጊዜ የከፋ፣ በነዚህ ጊዜ የከረፋ ነገር መጣ። ምን እናርግ? ከበቃ በኋላስ እኮ ነው አይደለ ያለው በላይ በቀለ ወያ። ከበቃ በኋላስ ስቶፕ አልን፣ በቃ አልን። ከበቃ በኋላስ ሰልፍ እየወጣን እየሄድን የአንድ ሰሞን ጫጫታ ነው እያሉ ሙድ እያዙብን እንቀጥል ወይ? ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ምንድነው የምታደርጉት? ስለ አማራነት ተወያይታችሁ ታውቃላችሁ? ሌላ ጽንፈኞች ኮሚኒቲ ውስጥ አንድ እግሯን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ የከተተች፣ አንድ እግሩን ጽንፈኞች ኮሚኒቲ ውስጥ ከቶ፣ አንድ እግሩን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሚኒቲ ውስጥ ከቶ ሲያጨበረብር የሚኖር ተረኛ ጋር ነው አብረህ የምትንጀላጅል። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ያለ አማራ ሁሉና ኢትዮጵያ ልትቀጥል አትችልም። ወደድክም ጠላም አማራ የራሴን እድል በራሴ የመወሰን መብት ይጠበቅልኝ ብሎ የተነሳ ለታ ወዮላችሁ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች። በተአምር ወያኔ አይጥ እንደቀረደደው ቂጣ ቆንጥሮ የሰጠውን ክልል ሳይሆን በህልውናው ቆሞ የኔ የሚለውን አገር ለመመስረት የተነሳ ለታ ወዮላችሁ። ወያኔ የሰጠውን ሳይሆን የሚያውቀው አለ፣ በታሪክና በህግ አግባብ የኔ የሚለው ግዛቱ አለ። እሱን ለማስለቀቅ እሱን ለመያዝ የራሱን ይዞ የራሱን ሀገር ለመመስረት አቅም ብቃትም ንቃትም ያለው ህዝብ ነው። ከሁሉ ጋር ኖሯል፣ ከሁሉ ጋር ለሁሉ ታግሏል። ለዚች ሀገር በአራቱም ማዕዘኗ አጥንቱ ተከስክሷል፣ ደሙ ፈሷል። ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር አማራ ክልል ብቻ እኮ ነው ሌሎች ብሔረሰቦች መብታቸው ተጠብቀው የሚኖሩት። ልዩ ወረዳ በል ልዩ ዞን በለው 32,000 ብዛት ያለው የአርጎባ ብሔረሰብ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድረው አማራ ክልል ነው። ከ15 ሚሊዮን በላይ አማራ በኦሮሚያ ክልል አንድ ራሱን የማስተዳደር መብት የለውም፣ የምክር ቤት ውክልና የለውም። በትግራይ ውስጥ የለውም፣ በቤኒሻንጉል የለውም። ቤኒሻንጉል ላይ ዶሚኔት የሚያደርገው አማራ ነው፣ ምክር ቤት ውስጥ ውክልና የለውም። አማራ ክልል ግን አርጎባ አለው፣ አጋው አለው፣ ኦሮሞ አለው። ኦሮሞ ልዩ ዞን ነው። 300 ምናምን ሺህ የማይሞላ ህዝብ ልዩ ዞን ተብሎ የኦነግ መፈልፈያ የኦነግ ማሰልጠኛ ካምፕ አለበት። እንደፈለጋቸው የሚገርመው ነገር ከዛ ክልል ተወክለው ፓርላማ ገብተው የሚመቱት ማን ነው? አማራን ነው። የሚወቅሱት ማን ነው? አማራን ነው። አማራ ክልል አቅፏቸው ሌላ ክልል ጥራልኝ እስቲ የምክር ቤት ውክልና ያለው የሌላ ብሔር ብሔረሰብ ጥራልኝ። ማን ነው ፌደራሊዝሙን እውን ያደረገው? አማራ። የሚያቅፈው ማን ነው? አማራ። በቋንቋ እንዲጠቀሙ የሚያደርገው አማራ። ሚዲያ የሚሰጠው አማራ። የምክር ቤት ውክልና የሚሰጠው አማራ። የፖለቲካ ተዋናይ እንዲሆኑ የሚያደርገው አማራ። የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርገው አማራ። በራሳቸው ሰው ራሳቸው መርጠው ራሳቸው እንዲያስተዳደሩ አክሰሱን የፈጠረ ማን ነው? አማራ። ዋሬቨር ቁጥራቸው የቱንም ቢሆን አንተ ግን ሚሊዮንም ብትሆን የትም ቦታ ጋር እንደ አንድ አትቆጠርም። የንቀታቸው ንቀት። ስለዚህ ፌደራሊዝሙን እውን ያደረገው ማን ነው? አማራ እኮ ነው። ስለ ፌደራሊዝም ደግሞ ከኛ በላይ ላሳር የሚሉት ማን ናቸው? ጽንፈኞቹ። የፌደራሊስት ኃይሎች ነን የሚሉት ማን ናቸው? ገዳዮቹ፣ አራጆቹ፣ ደም መጠጦች። በነገራችን ላይ ደም ተጠጥቷል። ብሊቭ ኦር ኖት
በኩባያ የአማራን ደም አፍስሰው ቀርተው ጠጥተዋል። እነዚህ እርኩሶች አጋንንቶች ሃይማኖት አልባዎች ከየት እንደፈለቁ አይታወቅም። ጉግማን ጉጎች ደም ተጠጥቷል፣ ኩላሊት ተበልቷል፣ ጉበት ተበልቷል። የሚገርም ነገር እኮ እነ ኢዜማ ምናምን የምትላቸው እዚህም የሚያጨበጭቡ ሰዎች እኮ ወንጀሉ በሚዲያ እንዳይጠራ የሚፈልጉበት የራሳቸው ምክንያት አለ። ማዳን የሚፈልጉት አራጅ ስላለ ቤኒሻንጉል ላይ አማራን አስናቅየን ያቃታል፣ ጎረቤቱ ነች። ግርግር ሲመጣ አረደና ኩላሊቷን በላ፣ ተያዘ። እንዴት ምን አርጋት ተባለ። አስናቅየን አርጃታለሁ፣ አርጄ ኩላሊቷን በልቻለሁ አለ። እንዲህ እያለ የመሰከረ የጉምዝ አረመኔ በሚዲያ እየተሰማ በቪዲዮ ተቀርጾ እያየን የሚገርመው ነገር የኢዜማ ሰዎች ናቸው። የክልሉ ባለስልጣን ሞቷል፣ አበራደሙ የሚባል የአማራ ክልል ባለስልጣን እንዲህ አማራ እኮ ተበልቷል፣ ስጋው ተበልቷል ብሎ በመናገሩ በሚዲያ ላይ እንዴት በሚዲያ ላይ ሰው በላ ተብሎ ይናገራል አሉት። ስለ ንግግሩ ነው እነሱ የገረማቸው፣ ስለ መበላቱ አይደለም። የኢዜማ ሰዎች አያችሁ፣ አማራ ሲገደል አይደለም ችግራቸው፣ አማራ ሲበላ አይደለም ችግራቸው። ይሄ አያሳዝናቸው፣ ይሄ አይቆረቁራቸውም። የሚቆረቁራቸው ምንድነው? የሚያሳዝናቸው ምንድነው? እንዴት በሚዲያ እንደዚህ ይነገራል? ሰውን በላ ተብሎ እንዴት አንድ ባለስልጣን በሚዲያ እንደዚህ ይናገራል? የተደረገውን እኮ ነው የተናገረው ሰውየው። ተረት እኮ አይደለም። እናንተ አላችሁ አይደል እንዴ ባሰተኛ ትርክት፣ አማራ እንዲያርጎ አማራ ጭኖብን አማራ ምን ብሎ። ልብ ካለ በርበሬውን ተወት፣ ጫውን ተወት፣ እንጀራውን ተወት፣ ዳቦውን ተወት፣ ዶሮ ወጡን ተወት፣ ልብሱን የሀገር ልብሱን ተወት ማድረግ ነው። ቋንቋንም ተወት ማድረግ ነው። ልብ ካለ ብትጽፍ የሚያምርበት በአማርኛ፣ ብትናገር የሚያምርበት፣ ብትጠብስ የሚያምርበት፣ ብትፋቀር የሚያምርበት በአማርኛ ነው። ማንም ተናገር ብሎ ያስገደደ የለም። ተጫነብኝ ትላል፣ አትናገረው። የራስን ቋንቋ ታሳድግና አማራ ጫነብኝ በል፣ እንግሊዘኛ ተጫነብኝ ብሎ ተቃውሞ ሰልፍ የሚወጣለን። ወደድክም ጠላህም በታሪክ አጋጣሚ ተቀድመሃል። ከተቀደምክ መቀበል ነው ያለብን። የኋላ ታሪክ እየመዘዙ ያለለ ያልተፈጠረ ተረት እያወሩ እስከዛሬ ድረስ የአንድ ወር ሕፃን ልጅ የሚገደለው በምን ዕዳ? ወያኔን ይቅርታ አድርገንለታል፣ ህወሓትን ይቅርታ አድርገንለታል። በምንም ተአምር ቁጥር አንድ ጠላታችን አማራ ነው አለ። አማራ አልደፈረውም በቀለ ገርባል፣ አማራ አላሰረውም፣ አማራ አልቀጠቀጠው። እነ በቀለ ገርባል አማራ ቶርች አላንጠለጠለበት። የሚገርመው ነገር ህወሓትዬ የፌዴራሊስቶች በምንም ነገር አንድ ነን እንዴ እንደዛ አድርገው እንዴት ጋሽ በቀለ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ሲል ይቅርታ ነው ዘመኑ የይቅርታ ነው አለ። ወረባውት አማራ ሲሆን በውሸት ትርክት የሻገተ ነገራችሁን ያመጣችሁት እናንተ አማራን ካልወቀሳችሁ ጀሌ ስለማታገኙ ተከታይ ስለማታገኙ ብቻ ነው ሁሉም የሚፈልገው አማራን ጠላት ማድረግ ነው። ለምን? ስለተቀደምክ ነው። ስለገደላችሁ ደግሞ አማራ አያንስም። የሚገርማችሁ ነገር ስለገደላችሁ ስለተፈተፋችሁት አማራ አያንስም፣ እየገደላችሁት በቁጥር ይበልጣችኋል። ህዝብና ቤት ቆጠራ የማይደረገው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ህዝብና ቤት ቆጠራ በትክክለኛው መንገድ እንዳይደረግ የምትፈልጉት? ለምንድን ነው? ትክክለኛ ቁጥሯን ታውቃታላችሁ። ትክክለኛ ቁጥሯን ታውቃታላችሁ። ልካችሁን ታውቃታላችሁ። ይሄ ፈሪሃ እግዚአብሔር የተላበሰ ህዝብ፣ ይሄ ሃይማኖተኛ ህዝብ፣ ይሄ ሀገር ወዳድ ህዝብ፣ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ አክባሪ ህዝብ እንዴ ስማኝማ ድሮን ሳይቀር እኮ ልኳል። ዘመነ ካሴ ኃጢአቱ ምንድን ንገረኝ፣ ማንን እንደደፈረ ንገረኝ። ፋኖ ማንን ነው የዘረፈው? ማንን ነው በዘረኝነት ውጣልኝ ያለው? የማንን ጎጆ የማንን ትዳር አፈረሰ? የማንን ህፃን አረደ? የማንን ጉበት በላ? የማንን ደም አፈሰሰ? እሱ ላይ ክፍለ ጦር ሰራዊት ማዝመት። ሞት ድመት ለሞቷ ምንድነው? አይጥ ለሞቷ የድመት አፍንጫ ታሸታለች። ከበቃ በኋላስ ፋኖ ፋይት እያደረገ ነው። ፋኖ ትጥቅ ትግል ጀምሯል። በደንብ የተደራጀ ትጥቅ ትግል አለ። ሳፖርት ታደርጋለህ አታደርግም? አላማችን ሰልፍ መውጣት አይደለም። አላማችን ሻማ ማብራት አይደለም። አላማችን ለአንድ ሰሞን ጫጫታ ነው ምንም አያመጡም እየተባለ ሙድ እንዲያዝብን መፍቀድ አይደለም። አላማችን መንግስትን መገልበጥ ነው። መንግስትን መገልበጥ። እመነኝ ይገለበጣል። እመነኝ ይችን ቀን እንዳረሳ ይሄ ስርዓት ይንኮታኮታል። እንኳን ይሄ ቀርቶ ሲስተማቲካሊ በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ኔትወርክ የሆነ ወያኔ እንዳይጥ እየተሽለኮለከ ይኸው ነገር ዓለም ሁሉ ተበላሽቶበት በዓለም ዙሪያ እንደዚህ ሆኗል። ከላይም እሳት ከታችም እሳት እየዘነበበት የመከራ ዶፍ እየዘነበበት ለገዛ ህዝቡ ማይበጅ የጎግ ማንጉግ ስብስብ ተበትኖ ቀርቷል። ዛሬ መጣ ሄደ ምናምን እያለ ቢያስፈራራ ወያኔ ወዳ ገብስ ነው። እስቲ ለቀቅ አድርጉልን። ስትራቴጂክ ምንድነው? ስልታዊ ማፈግፈግ ምናምን እየተባለ አማራ መጫወቻ። አሁን ደግሞ ሱዳን መጣችል ይላል። ጄኖሳይድ ሱዳን የአንድ ወር ህፃን ልጅ አትገልም ብትመጣ፣ የአንድ ወር ህፃን ልጅ አታርድም ሱዳን ብትመጣ። እውነቱን እኮ ነው አንድ ሰው ሲነግረኝ፣ ሱዳናዊ ጓደኛ አለኝ እና አንተ ዘመዶች እኮ ወረሩን ስለዋለ ትናረዋለ በሳቅ ዋው ተብሎ በቃ እንትን ምንኛ ዋት ዱ ዩ ሚን አለ ኢትዮጵያን ወረረች ሱዳን። የኔ ሱዳን ሌላ ሱዳን አለች ወይስ የኔ ሱዳን? ኧረ አታስቀኝ አለ። ገለኸኝ ነበር በሳቅ አለ። ያውቃል፣ ልኩን ያውቃል። ፋኖ እያጫወተው ነው።
ምንም ችግር የለውም። ሱዳን መጣ ምናምን 1000 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ከመግባቱ በፊት ማንኛውንም ጠላት የመከላከል የማየት የመለየት የመነጠል የመምታት ብቃቱም ንቃቱም ዕውቀቱም አለን ብለው ሲበጠራቅ የነበረው የመከላከያ የተማዦር ሹሙና የአየር ኃይል አዛዡ ዛሬ ማለት ነው 170 ኪሎ ሜትር ደቡብ ሱዳን ሚጢጢዋ ደቡብ ሱዳን ገብታ የወርቅ ቦታ ማውጫውን ምናምን ተቆጣጥራ 1 ወር ሙሉ አልሳስመውም አላየውም ማለት መረጃው የለንም ነው እኮ መረጃው የለንም እኮ ነው ባለስልጣን ነው የተናገረው። የሚገርመው የውሸት ዜናቸው ሪፖርተር የእውነቱን ዜና አውጥቶት እነሱ ደግሞ የዛን ሰውዬ ባለስልጣን ፎቶ አውጥተው ውሸት ነው አልተወረረም አልወረረችም ብሎ አለ። የሚገርመው ከትንሽ ቀን በኋላ ደግሞ ሰውየው አላልኩም ከየት አምጥቶ ነው ፋና ይሄንን የዘገበው አላልኩም መጀመሪያ ያልኩት ነው። ልክ ሪፖርተር ከዌብሳይት ላይ አውርድ ሲባል አላወርድም ማለት ለምን ፋክት ነው። እንዲህ አይነት ቁማርተኛ አገር ቀርቶ በረት ማስተዳደር የማይችል ዘረኛ የከረፋ ዘረኝነት ልብ ካላቸው ለምንድን ነው እዚያ ወገኞቹ ማለት ነው ደጋፊዎቹ እስቲ የዘር ፖለቲካ በህግ ይታገድ ብለው ለምን አይመክሩት? እስቲ የዘር ፖለቲካ ክልል የሚባል ነገር ይቅር የክልል ልዩ ኃይል የሚባል ነገር ይቅር ብለው ለምን አይሉትም? እኛን ዘረኛ ይሉናል እኮ እነዚህ ዘረኞቹ ማን ናቸው? እኔ እኮ ከመንግስቱን አልደግፈውም እኮ የዘር ፖለቲካን አልደግፍም እኮ እኔ እኮ ክልል መሆንን አልደግፍም እኮ የነመለስ ዜናዊን አረመኔያዊ ኢትዮጵያን ከፋፍሎ በጥስጣሽ ሀገር ለማድረግ የተሰነደውን ሰነድ ትራሱ ስር ታቅፎ የሚያድረውን ሰውዬ ሙሴ ሱሴ ቁርሴ ምንትሴ ቀርጥሴ ይሉታል እንዴ። እኛ ጋር መጥቶ ደግሞ ዘረኞች ምናምን ይላል። ደግ አደረኩ ለአማራ መጮህ ዘረኝነት ከሆነ አዎ ለዘላለም ዘረኛ ነኝ። ለሰባዊነት መጮህ ዘረኝነት ከሆነ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነኝ። እቀጥላለሁ በዘረኝነቴ ማንም አያስቆመኝም። ፋኖ እየታገለ ነው። ፋኖ መርዳት አለብን። ፋኖ እያርበደበደ ነው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ ያልሞቱ ጀነራሎች እየተንከባለሉ ነው። ፖሊዮ እየተከተቡ ወደማይመለሱበት እየሄዱ ነው። ጀነራል ያዘምታል ይቀነድሹለታል። ጀነራል ያዘምታል ይቀነድሹለታል። ኮማንደር ያዘምታል ይቀነድሹለታል። መንፈስ ነው የሆነው ፋኖ ይሄ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በጉልበት ነው ስልጣን የምትይዘው። በጉልበት ነው። በምርጫ በበርጫ ምናምን አይሰራም። በጉልበት ነው። ጉልበት ማፈርጠም ብቻ ነው። ለሱ ደግሞ ጣሊያንን ጠይቀው ለሱ ደግሞ ሌሎችን ጠይቃቸው። ሱዳንን ጠይቃት፣ ግብፅን ጠይቃት፣ ቱርክን ጠይቃት። ገብቷል? ይሄ ህዝብ ታጋሽነቱን ያስበላው፣ ጨዋነቱን ያስበላው። እየተገደለ እኮ ለመንግስት ነገሩልን የሚል ህዝብ እኮ ነው። በህግ አምላክ የሚል እኮ ነው። ህገ ወጥ መንግስት እኮ ነው ያለው እኮ። ስርዓት አልበኝነት ሰፍኗል እኮ። በኑሮ ውድነት በምናምኑ ህዝቡን የመጨረሻ አብክተውት የሚያረጉት ቢያጡ የተለያየ ነገር ህዝቡ እኮ አልወጣ አለ እንጂ የሚያስወጣ ቀርቶ ሌላ ነገር የሚያተናንቅ ነገር እኮ ነው። ለአንድ ሰከንድ እኮ የሚያኖር ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እኮ። ዛሬ እኮ ተማምነህ እኮ በጠራራ ፀሐይ ወክ አድርገህ እንኳን አትመጣም። ሃንግ ትደረጋለህ። በቃ ደፍተስ will be survive እኮ ነው በቃ ነገሩ። ጨዋታው የሁሉ እኮ ለመብላት ሲባል ሞባይል ነበረ ድሮ ቢቀማው። አሁን ግን ሁሉ ነገር ነው የሚቀሙ። ራስን ይቀሙሃል። ኩላሊት ይሸበል። በጣም ወንድማችን ጆሲ እንግዲህ ለማታውቁት ጆሲ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ይሳተፋል። ሚዲያውን ፕሊዝ ሰፖርት አድርጉት ጆሲ ሚዲያን በዩቲዩብ። እንግዲህ አሁን በሚቀጥለው እህታችን ፌቨንን ጋብዛታለሁ ወደ መድረክ። ፌቨን በመጀመሪያ ጥሪያችሁን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጣም ነው አማራ ሳትሆኑ እኛን ሰፖርት ለማድረግ የመጣችሁት። ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ። ምክንያቱም ብዙ ሆዳም አማራ ባለበት ውስጥ እናንተ የኛ ቁስላችን ነው ብላችሁ ከኛ ጎን ስለቆማችሁ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በተረፈ የሃይማኖት አባት እዚህ ጋር ነበር። ከልቤ ነው ማመሰግንህ። በጣም እግዚአብሔር ዘመንህን፣ ዘርህን፣ ዘመዶችን ይባርክልህ፣ አገልግሎትን ይባርክልህ። እነዚህ ልጆች ይሄንን ዝግጅት ሲያዘጋጁ ከልቤ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ያለፈው ሳምንት አይታችሁኝ ከሆነ በጣም ነበር ያለቀስኩት፣ በጣም ነበር የጮህኩት። ሁሌ አማራ ሲባል ዘረኛ እንባላለን፣ ግን አይታችሁ ከሆነ ሁሉም በብሔሩ ተደራጅቷል። እና ይሄ ነገር መቼ ነው የሚጀመረው እያልኩኝ ሁሌ ነበር የምቆጨው፣ ሁሌ ነበር የምቃጠለው። መርሳት የሌለባችሁ ኢትዮጵያ የተለያየ ጥቃት ሲደርስባት አማራው ነው ዘራፍ እያለ በተለያየ አገር እየሄደ የሚሰዋው ለሀገሩ። ስንቶቻችሁ ናችሁ የደርግ ወታደር ልጆች፣ የኢትዮጵያ ወታደር ልጆች፣ አባቶቻችሁ ለኢትዮጵያ ክብር ሲሉ የተሰዉት ስንቶቻችሁ ናችሁ? አማራ ማለት ይሄ ነው። አጥንቱን ከስክሶ ልጆቹን በትኖ እኔ ወታደር ልጅ ነኝ። በልጅነቴ ነው አባቴ የተሰዋው። የኢትዮጵያ ወታደር ነው የኔ አባት። እና ብዙዎቻችን በየህፃናት አምባው ያደግናለን። ኩባ ያደጋችሁ አላችሁ፣
በተለያየ ቦታ የሚበዛው 70% አማራ ነው ለኢትዮጵያ የቆመው። ብልጥ ቢሆን ኖሮ እንደሌላው ልጆቹን ውጭ ሀገር ወስዶ ያሳክም ነበር፣ ውጭ ሀገር ወስዶ ያስተምር ነበር። ግን ልጆቹ ሲያድጉ 18 ዓመት ሲሞላቸው ብሔራዊ ውትድርና ነበር ሲልክ የነበረው ለሀገሩ ሲል። ለዚህ ነው አማራ የሚደቆሰው አገሬ ስለሚል። አማራ ከተመታ ኢትዮጵያ እንደምትበተን ስለሚያውቁ ነው አማራን የሚመቱት። ስለዚህ መጀመሪያ አማራ ዝንጀሮ መጀመሪያ መቀመጫዬን ነው የምትለው። መጀመሪያ እኛ መቋቋም አለብን፣ መደራጀት አለብን፣ መከባበር አለብን። አማራ የሚባል ብሔረሰብ አለ የለም ሲሉ ያማቸዋል አይደል? ጮክ ብላችሁ ግን አታወሩም። ለምን? አማራ የሚባል ብሔረሰብ አለ፣ በጣም ትልቅ ግዙፍ ህዝብ፣ ጀግና ህዝብ፣ ላይጠፋ የተፈጠረ። አንጠፋም፣ እንበዛለን። ስንሞት ስንገደል እንበዛለን፣ አንጠፋም። ስለዚህ ከኔ ጋር ሁላችሁም አማራ ነኝ በሉ፣ አትፍሩ። አማራ ነኝ በሉ፣ አማራ ነኝ በሉ፣ አማራ ነኝ፣ አማራ ነኝ በሉ። ኢትዮጵያዊነት ማንም አይወስድብንም። እኛ አማሮች ነን፣ አንጠፋም። ኢትዮጵያ የኛ ሀገር ናት። የሚገርማችሁ ነገር በተለያየ በኮሚኒቲ አማራ ተመታ ሲባል ዝም ነው የሚሉት። አማራ የሚባለው ነገር ያስፈራቸዋል። እኔ ግን አሁንም ለኮሚኒቲ የምነግራቸው ፈሪ አማራ የለም፣ ይሉኝታ የሚያጠቃው አማራ እንጂ ምንም ፈሪ አማራ የለም። በይሉኝታ ግን እየጠፋን ያለ ነው። አሁንም እየተያየን ስንቱ ቀብሮ በቤቱ ቁጭ ብሎ ሞተብኝ እንኳን ብሎ ለመናገር የሚፈራው። በዚህ በቫንኮቨር ውስጥ አውቃለሁ ልጇን የቀበረች ሴት በሯን ዘግታ ማንም ሰው ለቅሶ ያልደረሳት፣ ምክንያቱም ማን ምን ይሁን ስለማታውቅ። ስለዚህ ብዙዎቻችን አንገታችንን ደፍተን የምናለቅስበት ቀን መቆም አለበት። አማራ ነኝ ብላችሁ መደራጀት አለባችሁ። ለእኛ ስላለቀስን የውጭ ሀገር መንግስታት መጥተው አያድኑንም። ራሳችንን ነው የምናድነው። እኛ ስንደራጅ ነው። እኛ አጥራችንን የምናውቀው። እኔ ነኝ ቤቴን የማውቀው። የአማራን አጥር የሚያውቀው አማራ ነው። ማንም ሰው አያውቅልንም አጥራችንን። ስለዚህ የአማራ ትልቅ ኮሚኒቲ ያስፈልገናል። ከሲያትሎች ጋር መገናኘት እንችላለን። መደራጀት አለብን። ትልቁ መፍትሄ ድርጅት ነው። መደራጀት አለብን። በየጀርባ እየሄድን አማራ ሞተ ምን የት ያደርሰናል? ነገ ጠዋት ቤታችን ይዘጋል፣ በራችን ይዘጋል፣ መግቢያ እናጣለን። አሁን አማራ ነኝ ብዬ ለማንነቴ ካልቆምኩኝ በሬ ይዘጋል፣ መግቢያ አላገኝም። ይሄ ሁሉ ኦሮሞ ወጥቶ የሚያለቅሰው፣ ይሄ ሁሉ ትግሬ ወጥቶ የሚያለቅሰው ለማንነቱ ነው። ስለዚህ እኛ ማንነት አለን፣ የከበረ ማንነት አለን። ስለ አባይ የሚያለቅሱት አባየኛ ነው። ታውቃላችሁ አባየኛ እንደሆነ? አባይ አማራ ነው። የአማራ መሬት ላይ ነው ያለው። አማራን አራግፈው አባይን የት ሊወስዱት? የሚጎተት ቢሆን ይሄኔ አባይን አናገኘውም ነበር። ስለዚህ እኛ አማሮች የተማራለን፣ ወታደር አለን፣ ሁሉም ነገር አለን፣ በቂ ህዝብ አለን። መነሳት ጥሰን መውጣት ግን ይጠበቅብናል። ጥሰን መውጣት። እዚህ ያላችሁ ጮክ ብላችሁ አማራ ነኝ በሉ። መጣስ አለባችሁ። የመጀመሪያ ቀን አማራ ነኝ ስትሉ ፔን አላት። ምክንያቱም ያደግነው በኢትዮጵያዊነት ነው። አማራ ነኝ ስትሉ ኢትዮጵያዊነታችሁ ማንም አይወስደውም። አማራ ነኝ በሉ። ለልባችሁ ንገሩት። እኔ አማራ ነኝ በሉ። እኔ አማራ ነኝ በሉ። አማራ ነን። ትልቅ ህዝብ፣ ታሪክን የሰራን፣ ኢትዮጵያን ያቆየን አማራ ነን። ሰፊ መሬት ያለን ሃይማኖተኞች እኛ የመጣንበትን እናውቃለን። ከእስራኤል መጣችሁ ወደ እስራኤል ሂዱ የሚባለው ነገር ለኛ አይደለም። ኢትዮጵያኖች ነን። የሚገርማችሁ ታሪካችን ከድሮ ከጥንት ጀምሮ የኛ ታሪክ ሲወራ ሰንደቅ ዓላማችንን ይዘው የጠንቋይ ብዙ ነገር ይዘው፣ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ በኢትዮጵያዊነት ነው የሚታወቀው፣ በአማራ ብቻ አይደለም። አማራ ለማተቡ ጽኑ ስለሆነ ግን ሰንደቅ ዓላማውን አልቀየረም። አማራ ጽኑ ህዝብ ነው። እኔ አማራ ነኝ፣ ጽኑ ህዝብ ነኝ፣ ጀግና ነኝ ብላችሁ በማንነታችሁ ልትኮሩ ይገባል። አማራ ነኝ ስል እኔ በኩራት ነው የማወራው። እኔ አማራ ነኝ። እንደ ማንም ሰው አንገቴ እንደፍቻ አይደለም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ አንዳንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ስንወጣ አማራ ጀኖሳይድ የሚባለው ነገር ለምን ይደበቃል? ለምን? ማን ነው የሚያስፈራራኝ? ምን ስለሆኑ? እኔ ማንዴ ነው የምኖረው በህይወት፣ እነሱ ማንዴ ነው የሚኖሩት በህይወት። ማንንም አልፈራም። ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ኩሩ አማራ ነኝ። መጀመሪያ አማራ ሁኜ ስቆም ነው ኢትዮጵያን የምደርስባት። ስለዚህ እኔ ሁላችሁም የምመክራችሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ኢትዮጵያዊ ነን። በኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው የወጣ ነው። ግን በየቦታው አማራ ሲቀላ፣ በየቦታው በቃ አማራ አትበሉ። ለምንድን ነው እዛ ኮሚኒቲ የምትሄዱት አማራን እንደዚህ የሚጠላ ከሆነ ለምንድን ነው የሚሽሞረሞነው? ማንን ነው የምንፈራው? እነሱም ሲቲዝን እኛም ሲቲዝን። ሆዳም አማሮች ተደብቃችሁ በእኛ ቁስል ላይ የምትስቁት ሂሳብ እናወራረዳለን። ደማችን ፈሶ አይቀርም። እኔ የሌላ ብሔር ምንም አይመስለኝም። የራሴው አማራ ግን ከሌላ ሰው ጋር ሆኖ አማራን ሲገል ሲቦጭቅ፣ ኢቭን እዚች ቫንኮቨር ላይ
አማራን ሲያጥላላ ሂሳብ እናወራረዳለን። ማንም ደሙ ፈሶ ተስቆበት ተሳልቆበት የሚያልፍ ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስፍራን መልቀቅ ዋጋ ያስከፍላል ይላል። አማራ የሆናችሁ አማራ ሳትመስሉ ተደብቃችሁ ብትኖሩ በራችሁ ይዘጋል፣ መግቢያ ታጣላችሁ፣ ቤት አይኖራችሁም። አማራ የምትባል ሀገር አትኖርም። ስለዚህ ከጎናችሁ ያለ የሌላ ሀገር ዜጋ የሌላ ብሔር ቢኖር አክብሩት፣ ግን አማራ ነኝ በሉት፣ አትፍሩ። አባቶቻችሁ ሞተው ነው እዚህ ጋር ያበቋችሁ። ስለዚህ ብዙ አይነት ኃላፊነት ነው ያለብን። የመጣንበት የተሰዉ ወንድሞቻችን ስንቶቻችሁ ናችሁ ወንድሞቻችሁን ያጣችሁት? እንዴት ነው እኔ እናት ያሳደገኝን ብሔረሰብ የምክደው? ለማን ብዬ? ማን እንዲያከብረኝ? ስለዚህ አማራነታችሁን በኩራት ነው ማውራት ያለባችሁት። እኔ አማራ ነኝ ማለት አለባችሁ። በተለያየ አገር የሄዱት ተርበው ተቸግረው ለሚባል ነገር ይሄ ሌሎች ብሔሮችም እኮ እኛ ጋር መጥተዋል አይደል እንዴ? ኬሚሴ እኮ የአማራ ክልል ውስጥ ነው ያሉት፣ ሰተናቸው ነው አይደል እንዴ? ለኛም እንደዛ መሆን ነበረበት። ወለጋ ላይ ያሉት ወንድሞቻችን የአማራ ቦታ ተብሎ መሰጠት ነበረባቸው። የኛ ጥንካሬ ግን አሳረዳቸው። ጥንካሬ ማጣታችን የኛ። ስለዚህ እኔ ፌቨን ነኝ፣ አማራ ነኝ። እውነት ለመናገር እዚህ ስመጣ ብዙ ነገሮችን ጠብቄያለሁ እና እሱንም ግን ሆኜ ነው የመጣሁት። የፈለገውን ነገር ለመቀበል ነው የመጣሁት። እና አትደበቁ። ለማን ነው የምትደበቁት? ለምንድን ነው የምትፈሩት? እንዴ አብይን የሚያሽሞነሙኑ ሰዎች እኮ ይሄኔ ቤት ይኖራቸዋል ለቤታቸው ብለው ነው። እኛ ግን ደሞቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ልጆቻችን ናቸው እዛ ያሉት። ይሄ ቅራቅንቦ ጥለ ነው የምንሄደው ነገር ነው። ስለዚህ ዛሬ ለወንድሞቻችን እዛ ላሉት የምናወርሳቸው ጀግንነታችን ነው። እና በተለያየ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ይሄን ነገር የምታዳምጡት ኢትዮጵያኖች አማራ መሆን አይጠበቅባችሁም። የኛ ደም ደሜ ነው ብላችሁ ለመቆም። ምክንያቱም አማራው በአራቱ ማዕዘን ወድቆ ነው እቺን ሀገር ያቆመላችሁ። ከኛ ጋር ብትቆሙ ደስ ይለናል። ካልሆነ ግን እንደኔ አማራ የሆነ ህዝብ ተነስቶ በያለበት ቦታ ላይ መደራጀት አለበት። አሁን እኔም ጥሬን ማቀርበው ለወጣቱ ነው። ትልልቆቹ በተለያየ ምክንያት ተሰነካክለው መነሳት መቆም ካልቻሉ ወጣቶች መነሳት አለባቸው። ምክንያቱም እናንተ ናችሁ አገር የምትረከቡት። ጥላችሁ መውጣት የት ነው የሚያደርሳችሁ? አገራችን፣ መሬታችን፣ ቤታችን እኛ ካጠበቅናት ማንም አይሰጠንም። እኔ ልል የምፈልገው እኔ አብይ አይመልስልኝም መሬቴን፣ የተባበሩት መንግስታት አይመልስልኝም ማንም። አጥሬን ቤቴን ማቃት እኔ ነኝ። አማራ የሆንክ በሙሉ አሁኑ እንድትነሱ እፈልጋለሁ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ስለመጣችሁ። ተባረኩልኝ። ያው እነሱ ተናግረውታል። መጀመሪያ ላይ የተናገሩት ወንድሞቻችንና እህታችን ተናግረውታል። እንደው በስንኝ አድርጎ ለማቅረብ ያክል ነው እንጂ ያው ያለውትን በእውነት በጣም እጅግ በመልእክቱ ከሚፈለገው በላይ በሚተላለፍበት አይነት መንገድ ተላልፏል እና እኔ የማቀርበው አንድ አነስተኛ የሆነች ግጥም ነው። የአማራ ኑዛዜ። አምናና ታቻምና ቀን መቁጠር ረሳንና ይሄዋለን በቀናት ልክ የሟች ብዛት እየቆጠር መንግስታዊ ሽብር ጥቃት የእጅ አዙር ዘግናኝ የዘር ጥፋት ማንስ ቀረ ማንስ ሞተ ከታወጀብን እኮ ሰነበተ። ከአርባ ጉጉ እስከ ወለጋ የእርጉዝ ሆድ ተቀደደ ተበላይ ሰው ስጋ ያልሞቱትም ተሳቀው ተራ ይጠብቃሉ በነፍሰ ስጋ ተጨንቀው። በርኩስ መንፈስ ውላጆች በሰይጣን የግብር ልጆች ይታረዳሉ። የዕለት በዕለት መርዶ የዘወትር መከራ ጄኖሳይድ ተብሎ እንዲጠራ ስንት ቀርቶ ስንት ቢሞት ነው አማራ። አውሮፓ አሜሪካ ስደተኛ ሲኖር በክብሩ እንዴት በግፍ ይገደዳል ሰው በገዛ ሀገሩ። እግዚኦ እሪ እንበል ያገር ያለህ ኦ እንበል ኦታ ብቻ መች ይበቃል። አው ዱር ቤቴ ብሎ ገብቷል። የህፃን የወጣቶች የማማና ያባባ የአማራ የዘር እንባ በፋኖነት ይታበሳል በነፍጠኝነት ይታደሳል። ዘራፍ ጃሎ መገንበልና ትጥቅህን አጥብቅና የለመዱትን ይቅመሱ ክንድህን ያውቁታልና። ሞቱ ሞቴ ነው ብለው የቆረጡ ለአማራ ነፍሳቸውን ይሰው ንብረታቸውን ይሰጡ እንዳሸን ፈልተዋል አይመለስም ብለዋል። ሳንጃ ወደ ሰገባ ጎራዴ ወደ አፎቱ የነፍጠኛ ዘር ክትት ያለ ነው አሞቱ። የነበረ ነውና ከአባት እናት ቅድመ አያቱ የጀግና ውርሱ አልመከነም ዛሬም አለ እንደ ጥንቱ። እኛ የገረመን ድንጋይ በድንጋይ ተወቅሮ እህል ይፈጫል። ሰው ግን ድንጋይ ከሆነ በምን ይወቅሩታል? በተመቻቸ ኑሮ በሰው ሀገር እየኖሩ ለአማራ ሞት የሚያሴሩ አደባብሰው የሚያወሩ ህግና ታሪክ ይፋረዳቸው። የህሊና ቁስል ሆኖ እድሜ ዘላለም ይፈሩ። በመጨረሻ አብይ
የአብይ ኦሮሞማ ስርዓት እንዳይቀጥል ጸንቶ በቀይ አሻራ ትግል ተገፍቶ ካናቱ ይፈራርሳል መሰረቱ ተናግቶ እየተንገዳገደ ነው በበድኑ ህገ መንግስት በጸረ ዲሞክራሲው አባዜ መገደሌ ይብቃ ይላል ፋኖ ማደራ ይቀበላል። ይሄ ነውና የሟች አማራ ኑዛዜ ሁላችንም ሞት ይብቃ እንበል ጸንተን እንታገል የሟቹን አማራ ኑዛዜ እርማችንን አውጥተን ከልባችን እንቀበል። አመሰግናለሁ። እሺ እህታችንን ወደ መድረክ ልጋብዛት እፈልጋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ለሰበሰበን ሳንሞት ዛሬ መወለጋ ስላልሆንን እዚህ ተገኝተናልና እግዚአብሔር ይመስገን። በመጀመሪያ ደረጃ የወገኖቻችን መከራና ሰቆቃ አስጨንቋችሁ የአማራ ማንነት አስጨንቋችሁ ወገኔን ብላችሁ እዚህ መጣችሁ ድምጽ የሰጣችሁ በሙሉ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ። በተለይ ቄስ ታምሩ ሁሌም ለህዝብ እንደጮህ ለእውነት ለህሊና እንደቆምክ ነው እንዳለቀስክ ነው። ያንተ አምላክ የመስቀል አምላክ የእንባ የሀዘን አምላክ ኢትዮጵያ ነገ ታሪኳ ተቀይሮ ላንተ እንደው ምን እንደምናቀርብ አላቅም። እኔ በበኩሌ የመጀመሪያውን ብስራት ላንተ ነው የምነግረው። እኔ እንጃ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ያለ ፍቅር ይሄ ነው ብዬ መናገራችን ቃላት ያጥረኛል መናገርና እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቄስስ ሲከተል አማራ ማለት አገር ማለት ነው። ያለ አማራ ኢትዮጵያ የለችም። ኢትዮጵያነት ደግሞ ውስጣችን ነው፣ ደማችን ነው። አማራ ውስጡ ልቡ ቢከፈት ኢትዮጵያ ልቡ ውስጥ አለች፣ ተቀርጻለች። ይህን ማንም ገና የተጸነሰ ህፃን እንኳን የሚያውቀው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አማራ ይጠፋል። ብዙዎቹ ተናግረውታል። እኔ ከዛ የምጨምረው ነገር የለኝም። ግን ያለኝን ነገር ያው ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው የምንፈልገው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት አማራ ማጥፋት ነው። እስኪ የትኛው ሚዲያ ነው የትኛው ድርጅት ነው በአማራ ስም ሳይጠቀም በኢትዮጵያ ስም ሳይጠቀም ሴራ የሚሰራው? በአማራ ስም ይጠቀሙ በኢትዮጵያ ስም ተጠቅመው ስራቸውን የሚሰሩት አማራ እውነት እንደሆነ አማራ ታላቅ እንደሆነ አማራ ኢትዮጵያው ማለት እንደሆነ ስለሚያውቁት ነው። በስማችን ይነግዳሉ፣ እኛን ግን ያጠፋሉ። እኛ ግን በአንድነት መቆም አለብን። ኢትዮጵያዊ አማራ ነን። ማንነታችን አማራ ነው። ዜግነታችን ግን ኢትዮጵያ ነው። አማራ ጀግና ነው። አንገቱን አይደፋም። መቼም ደፍቶ የማያውቅም። አንደፋምም። እስከ ዛሬ የሚያስበላን ትዕግስታችን፣ ችሎታችን፣ ትህትናችን ነው። አዎ ብዙ የምንናገር ብዙ ነገር እንመዛለን። ግን እኔ ወደዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም። ትንሽ አጠር ያለች ግጥም አለች። ወደ ግጥሜ ብቻ ልሂድ። አሞሻል ኢትዮጵያ እሾህ ብቻ ሆኗል እግሬን ብዳብሰው እንዴት መራመጃ መሄጃ ያጣል ሰው እንዴት መራመጃ መሄጃ ያጣል ሰው ፍቅር ተቀልብሶ ጠቡማ ከጠና ራሱን የማይችል ምን አንገታለና ራሱን የማይችል ምን አንገታለና እሳት ቢያዳፍን ይመስላል የጠፋ ፈሪ መሰልኳቸው አንገቴን ብደፋ ፈሪ መሰልኳቸው አንገቴን ብደፋ ምኞት ያረገዘ አይቀርም በከንቱ የሚወለድበት ይደርሳል ሰዓቱ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ልማዱ ታሪኩን ባህሉን አንዱ ትውልድ አንዱ ጠብቆ ቆይቶ አውርሶ መሄዱ በሰው ልጆች ታሪክ በሰዎች ተፈጥሮ የተለመደ ነው ከጥንትም ጀምሮ። ለሀገር የታገሉ ወገን ወዳጆቹ ለነጻነት ቆሙ ምንም ሳይሰለቹ ለነጻነት ቆሙ ምንም ሳይሰለቹ ይችን ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን ጠብቀው የሚያኮራ ባህል ሃይማኖት መስርተው የሚያኮራ ባህል ሃይማኖት መስርተው የሚያስቀና ታሪክ ሰርተው አመቻችተው ለሰንደቅ ዓላማ ለድንበር ተዋድቀው ለሰንደቅ ዓላማ ለድንበር ተዋድቀው ሀገር አስረከቡ ቆስለውና ደምተው ሀገር አስረከቡ ቆስለውና ደምተው ለተተኪው ትውልድ ለነጻነት አውርሰው ለተተኪው ትውልድ ነጻነት አውርሰው ይቅርታ እንደ አባቱ ጀግና ልጅ ወልደው ተክተው አልፈዋል ኢትዮጵያን ለእኛ አደራ ትተው አልፈዋል ኢትዮጵያን ለእኛ አደራ ትተው። ታዲያ አንተ ምንድነህ? ታዲያ አንቺስ ምንድነሽ? ይህን ሁሉ ዋጋ ይህን ሁሉ አደራ በልተሽ ተቀምጠሽ ይህን ሁሉ ዋጋ ይህን ሁሉ አደራ በልተሽ ተቀምጠሽ ለተተኪው ትውልድ የተረከብከውን ካላስተካከልከው የታሪክ ተወቃሽ መሆንህ አይቀርም ትውልድ የማይረሳው የታሪክ ተወቃሽ መሆንህ አይቀርም ትውልድ የማይረሳው።
ወንድነኝ አትበለኝ ወንድነት ሚስጥር ነው። ወንድነኝ አትበለኝ ወንድነት ሚስጥር ነው። እንደ አድዋው ጀግና እንደ ካራማራው ታሪክ እንድገመው። እንደ አድዋው ጀግና እንደ ካራማራ ታሪክ እንድገመው። እንዴት አንማርም ከታሪክ ካለፈው ኧረ በቃ እያለ ከሚለፈልፈው። ሰልችቶናልና መሞት መታፈኑ እኛንም ለውጥን ልክ እንደ ዘመኑ። እንደ ጠላት ምኞት እንደ ጠላት ሴራ ቢሆንም አኑሮ መች ትከርም ነበር አምናና ዘንድሮ። ስንመራመረው ስንመለከታት በታሪክ ጎዳና ኢትዮጵያ ቆስላ እንጂ ሞታ አታቅምና። ኢትዮጵያ ቆስላ እንጂ ሞታ አታቅምና። ልክ እንደ በፊቱ ዛሬም እንደገና ጊዜ ያመጣውን ጊዜ እስኪመልሰው በግፍ የሞቱን ታሪክ እስኪክሰው አደራ ወገኔ አደራ ያገርሰው የድሮ ወኔህን እንዳትቀለብሰው የድሮ ወኔህን እንዳትቀለብሰው። ኢትዮጵያን ሊያጠፋት ሊሸጣት የመጣው የትላንቱ ባንዳ የዛሬውስ ማን ነው? የትላንቱ ባንዳ የዛሬውስ ማን ነው? ወድቆ ተመጻድቆ በድያለሁ ያላት ወድቆ ተመጻድቆ በድያለሁ ያላት ስሟን ከፍ አድርጎ ያን ያዜመላት ስሟን ከፍ አድርጎ ያን ያዜመላት ለካ ከላይ ነበር በሜካፕ ያስዋባት እንዲህ በስተጓሮ በደም ሊሞሽራት እንዲህ በስተጓሮ በደም ሊሞሽራት። ከመሬት አንስታ ያከበረች እናት ለጥቅም ለስልጣን ልጆቿን አሳዶ መጽናናት አቃታት በልጆቿ መርዶ። ታዲያ ስትካድ እንዴት ያምህም እንዴት አይቆጭህም? እንዴት አያምህም እንዴት አይቆጭህም? አድዋ ላይ ወድቀው ካራማራ ወድቀው ያቆየዋትን በደም አድዋ ላይ ወድቀው ካራማራ ወድቀው ያቆየዋትን በደም ለስልጣን ለጥቅም ውስጧ ተቦርቡሮ እንደ ቅርጫ ስጋ አልቃለች በጓሮ እንደ ቅርጫ ስጋ አልቃለች በጓሮ። ውርደት ያልፈለገ ለመሮት ተከብሮ አሁን ሰዓቱ ነው መነሻው ተባብሮ አሁን ሰዓቱ ነው መነሻው ተባብሮ። ወንድነኛ አትበለይ ወንድነት ምንድን ነው? ወንድነኛ አትበለይ ወንድነት ምንድን ነው? እንደ አድዋው ጀግና እንደ ካራማራው ሆኖ ማሳየት ነው። እንደ አድዋው ጀግና እንደ ካራማራው ሆኖ ማሳየት ነው። ትጥቅ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ጀግንነት፣ ህሊና መድፍ ነው እውነትም ነፃነት። ህሊና መድፍ ነው እውነትም ነፃነት። አመሰግናለሁ። አማራ ነኝ በሉ። አማራ ነኝ እኔ አማራ ነኝ። አማራ ኩሩ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያነት የማልደራደር በአማራነቴ የማላፍር የጀግና ዘር ነኝ የሊቅ ዘር ነኝ። ኢትዮጵያዊ ነኝ ታላቅ ነኝ ኃያል ነኝ አጥር ነኝ። አመሰግናለሁ። Stop Amhara genocide. Stop Amhara genocide. OLA is a terrorist. OLA is a terrorist. TPLF is a terrorist. TPLF is a terrorist. Prosperity Party is a terrorist. Prosperity Party is a terrorist. Stop killing innocent Amharas. Stop killing innocent Amharas. Shimelis Abdisa is a killer. Shimelis Abdisa is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed to ICC. Stop the genocide of the Amhara people. Stop the genocide of the Amhara people. Return the stolen land of the Amhara people. Walgait is Amhara. Walgait is Amhara. Raya is Amhara. Raya is Amhara. Matakkal is Amhara. Matakkal is Amhara. Derra is Amhara. Derra is Amhara. Addis Ababa is Amhara. You know what? Let's call it by its name. Barara
is Amara. Barara is Amara. Stop the Amhara genocide in Addis Ababa. Stop the Oromuma expansion in Addis Ababa. Stop abducting Fano. Stop abducting Fano. Stop abducting Amhara students. Stop arresting babies. Stop arresting babies. 3-year-old is not a criminal. 3-year-old is not a criminal. Amhara is a strong people. Amhara is a strong people. Amhara will prevail. Amhara will prevail. Justice for Amhara. Justice for Amhara. Justice for minorities in Ethiopia. Justice for minorities in Ethiopia. I will be a voice. I will be a voice against the Amhara genocide. I will be a voice against Amhara genocide. I will tell my friends. I will tell my co-workers. I will tell anyone who will listen the truth about what's happening to Amharas. Justice for Amhara. Justice for Amhara. We will resist. We will resist. We will prevail. We will prevail. We will prevail. እውነትን ይዘናል። እውነትን ይዘን ነው። እውነትን ይዘን ነው እዚህ የቆምነው አይደለ? እውነት ይዘን ነው የቆምነው አይደል? ውሸት የለም። ዘረኝነት እሱም መልካም አይደለም። እኛ እውነቱን ያለውን ነገር ነው የምንነጋገረው። አልጨመርንም፣ አልቀነስንም። አብዛኛው ዛሬ የተነጋገርነው ነገር በሙሉ እንዲሁ በቃ ከቪክቲምስ እንደዚህ ዳይሬክትሊ የመጣ ነገር ነው። ለመጨማመር አይደለም። የሌለ ነገር ጥላቻ እንደዛ አይነት ነገር ፕሮሞት ልናረግ አይደለም። እኛ እውነትን ይዘን ነው። እውነትን ይዘን የሚሰማን አጥቶ ነው እዚህ ቦታ ላይ መጣ ነው። 11 ሚሊዮን ህዝብ አይዲፒ ሆኗል። I don't know ምናልባት አንዳንዶቻችሁ የዛሬ አመት you guys were with us last year when we had our protest April 2021 ላይ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ራሱ በጣም ብዙ ነገር ሀፕን አድርጓል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የቲፒኤልኤፍ ኢንቬዥን ያልነካው ቦታ የለም። በወሎ በኩል፣ በጎንደር በኩል፣ በአፋር በኩል እስከ ሸዋ ድረስ መጥተዋል ማለት ነው እና የአማራ አሶሲዬሽን ኦፍ አሜሪካ ከዛ ከ2021 እስካሁን ጀምሮ ወደ 6000 ህዝብ ሞቷል። ወደ 6000 አማራ ህዝብ ሞቷል። እኛ በየጊዜው በየቤታችን ዜና እየተከታተልን እንዲሁ ዝም ብለን ለብቻችንን ማዘን ምን ያመጣል? እስካሁን ድረስ ብዙም ያመጣ ለውጥ የለም። እኛ እዚህ ተሰብስበን ማለት ነው አዘንን፣ ተነጋገርን፣ የምንሰማውን ነገር ሰምተናል። አሁን ወደ አክሽን we have to move to action የሚቀጥለው ፌዝ ማለት ነው እና just ስለዚህ ትንሽ ማውራት ፈልጋለሁ። I don't know በተለያየ ቦታዎች በየከተማው አሁን የአማራ እንቅስቃሴ በጣም አድቫንስድ ሆኗል። በየከተማው የአማራ ማህበር ያልተቋቋመበት የለም። every city, every country አሁን እዚህም ቫንኮቨር ላይ እኛ ልንመሰረት አስበናል፣ ተነስተናል። there is የካናዳን አቀፍ ኦርጋናይዜሽን ካናዳ አማራ ሶሳይቲስ አላያንስ የሚል ካሳ ባጭሩ እና እሱን ወክለን ነው ዛሬ የተገኘ ነው። ግን እናንተም እንድትሳተፉ እንፈልጋለን። you know communication is important አይደለ? የሆነ ካምፔን ሲኖር የሆነ ኤምፒያችሁን ኮንታክት እንኳን ማድረግ ብትፈልጉ you can call me, you can call ምህረት, we can do it አብረን ኢሜል መላክ እንችላለን። ስብሰባ ከጠሩን we can go, we can do what we need to do። ሚዲያ ላይም አንድ ላይ ተሰባስበን ካምፔን ሲቢሲ እንደውለን ይሄንን ነገር ለምንድን ነው ሪኮርድ ያላረጋችሁት ማለት እንችላለን። ግን ይሄ የህዝብ ኃይል ነው ማለት ነው። እኔ አንድ ሆኜ ምህረት አንድ ሆና ሁለት ሆነን ጆሲም 3 ተጨምሮ የምንሰራው ነገር አይደለም። ይሄ መተባበር ያስፈልጋል በሁሉም በኩል
በኢኮኖሚክ በኩልም ይሁን ልጆቻችሁን ማስተማር አለባችሁ። this is ከባድ ነገር ነው። ቋንቋውን ባህላችን በጣም ጠፍቷል። በጣም ጠፍቷል ባህላችን። በተለይ ይሄ ምንድነው ኢቭን like ጸጉሩም ራሱ አሁን for example በአንዳንድ ባህሎች አሉ እንደ አሸንዳ አይነቶች ምናምን በቃ የኛ እንዳይሆን የሆነ ማለት ነው። ባህላችን ራሱ የተወሰደበት አይነት ነገር ነው የደረሰብን። we have to reclaim that. we have to reclaim our culture. we have to reclaim our land. we have to reclaim ማንነታችን መመለስ አለብን እና ይሄ ነገር መጀመሪያም how we do it is collaborating. So በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ. if you guys can reach out to me ለምታውቁኝ you can call me at any time. ዛሬም ደግሞ hopefully if I have time ሁላችሁንም አነጋግረን ስልክ ወስደን ግሩፕ አለን ቴሌግራም ላይ እሱ እንዲስፋፋ እንፈልጋለን። የተለያየ ኢቨንቶች ለማዋጣት ገንዘብም ይሁን ሌላ በቃ በሲስተማቲክሊ የሚደረግም ነገር አለ። በቃ አንድ ላይ ኮሚኒኬሽኑን መፍጠር አለብን እና ካሳንም ጆይን እንድታረጉ እንጠይቃለን በአክብሮት እና ያ ብርታት ከዚህ ከኢትዮጵያ ሀፕን ከሚያደርገው ነገር ተማሪዎቹ ሲወጡ የመንግስት ሰራተኞች አይቷቸው ከሆነ ሸዋሮቢት ሰኞ ዕለት ምንድነው ታክሲዎች ሰልፍ አድርገዋል። በቃ በተለያየ መንገዶች እነሱ እዛ አገር ላይ ሆነው እንዲህ አይነት ከባድ ነገር እየደረሰባቸው they're still doing it. እኛ we don't have an excuse. even አንድ ኢሜል እንኳን መላክ አንድ ትዊተር አካውንት እንኳን ከፍቶ ለአማራ ድምጽ መሆን ይሄ ከባድ ነገር አይደለም። ሁላችንም ይሄንን ነገር ማድረግ እንችላለን። anybody even እንኳን እናንተ እንኳን ባትሆኑ ራሱ even coworkeraችሁንም hey do you have 5 minutes on your lunch break, can you write a tweet about #AmaraGenocide? ይሄው ነው በጣም ቀላል ነገር ነው። እኛ ዝም ብለን ለምንድን ነው የምናደደው? ለምንድን ነው የምንቃጠለው? every day every week we have to at least የሆነ ነገር ስናረግ ወደ ሆነ ነገር like we're working towards something. so እኛ ይሄ ነገር ነው የሚጠበቅብን። እዚህ ሀገር ሆነን ያለንን መብት መጠቀም አለብን እና please come reach out to me ከመሄዳችሁ በፊት እና let's connect እና ይሄንን ነው የምጠይቃችሁ። thank you so much ስለተገኛችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ። እንግዲህ I just want to offer some words ለነጆሲ እና ለምህረት በኔ በኩል thank you አመሰግናለሁ። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። በመጨረሻ እንግዲህ ያው ቦታው ትንሽ አደነጋግሮ ነበረ፣ ሌላ ቦታ ጋር ነበረ የታሰበው። በዛም የተነሳ አድራሻው ትንሽ ብዙ ሰዎችን ኮንፊውዝ አድርጓቸዋል። ይሄ ነገር በአንድ ቀን አያልቅም። ይሄ ነገር በአንድ ቀን የሚቆም ነገር አይደለም። በየከተሞቹ ያለው ንቅናቄ እንቅስቃሴ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ትጥቅ ትግል ተጀምሯል። ምንም የምንደባበቀው ነገር የለም። ትጥቅ ትግል ተጀምሯል። አሁን እኛ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ስቶፕ በቃ ምናምን አይደለም። ከበቃ በኋላ ማድረግ ያለብን ነገር እስከ 4 ኪሎ ድረስ የሚደርስ ራዕይ ተሰንቆ ነው ትግል እየተደረገ ያለው። እሱን ትግል በአንድም በሌላ መንገድ ማገዝ መቻል አለብን። ገብቷችኋል አይደል? በምንም ተአምር ከዚህ በኋላ የአንድ ሰሞን ጫጫታ ነው፣ አንድ ሰሞን ተንጫጭተው ያበቃሉ ተብለን አንቀር። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ፕሊዝ የቴሌግራም ግሩፕ አለን፣ ጆይን አድርጉ። ኤርሜላ አለች፣ ምህረት አለች፣ እኔ ያለው ማይክ አለ። የምታውቁን ሰዎች ጋር እየደወላችሁ ሜምበር ሁኑ። ፊት ለፊት ደግሞ መጋፈጥ አልፈልግም የምትሉ ሰዎች በጀርባ ማገዝ ትችላላችሁ። የተለያዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት አመለካከትም ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ቢዝነስ ያላቸው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ኮስተር ባሉ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ናቸው እየተጠቀሙባቸው ያሉት። ምንድነው እኔ የፖለቲከኛ አይደለሁም ነጋዴ ነኝ፣ ስለዚህ አብይ ለማድረጉ ደግሞ ምን ማስረጃ አላችሁ ብለው የሚከራከራለ። እነሱ ምግብ ቤት ምን ታረጋላችሁ? እነሱ ንግድ ጋር ምን ታረጋላችሁ? ኢትዮጵያ ሄደው ምን እንደሚሰሩ እናውቃለን፣ ጠቅቀን እናውቃለን። ስለዚህ ኮስተር በሉ። ስንደራጅ ስንሰባሰብ ለምንድነው ዋይ ኖት እናንተ ለምን ምግብ ቤት አታቋቁሙ? ለምንድነው እንደዚህ በቃ የልቤን የምናወራበትን ካፌ ለምን አታቋቁሙ? ምግብ ቤት ለምን አታቋቁሙ? ምን ታረጋለህ? የሚያላግጥብህ ጋር ምን ታረጋለህ? የሚያላግጥብህ ሱቅ ጋር እየሄድክ እዛ ጋር ማለት ነው ጋቨርንመንቱን ሳፖርት ያደርጉታል እኮ ታውቃላችሁ አይደለ? አራጆችን ነው ሳፖርት የሚያደርጉት፣ ብለድ ሰከሮችን ነው ሳፖርት የሚያደርጉት። ስለዚህ ምን ታረጋለህ? ምንድነው ሐዋላውን እነሱ፣ ቢዝነሱን እነሱ፣ ምግብ ቤቱን እነሱ። የአብይ ደጋፊዎች ጋር ነው የምትሄዱት አይደል? ሻይ ቡና የምትሉት፣ ድራፍት የምትጠጡት፣ ምግብ የምትበሉት። አቁም በቃ አቁም። ሲያላግጡ ነበር፣ ሲያላግጥ ነበር፣ ሲከራከር የነበረ ለአብይ ሽንቱን ይዞ ሲከራከር የነበረ ሰውዬ አይመለከተኝም አለ። ቆርጦ የእንትናን ቪዲዮ ቆርጦ የፌቨንን ቪዲዮ ቆርጦ ነው የለቀቁት። የፌቨንን ቪዲዮ ቆርጦ አማራ ምናምን ብላ የተናገረችበትን ቆርጦ ነው የለቀቁት። ከነዚህ ጋር እኮ ነው ሰው ተብለን የምንጠራው። ከነዚህ ጋር እኮ ነው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብለ የምትጃጃለው። ስለዚህ ኮስተር እንበል ፕሊዝ። ኑ አትጥፉ፣ እንደራጅ፣ እንሰባሰብ። ካሳ
በካናዳን ያማከለ ነው። በጣም ትልቅ ስትሮንግ የሆነ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ከቶሮንቶ የጀመረ ነገር ነው። በየከተሞቹ አቀጣጥሏል። እዚህ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በስካንዲኔቪያ በጣም ጥሩ መስፋፋት እየተደረገ ነው። አማራው ከበፊቱ በተሻለ መልኩ አሪፍ እንቅስቃሴ አለ። ሆዳሙ በነዛ መንገድ ቢሄድም ማለት ነው። የሚሽኮረመመውም የበዛው ቢሆንም አሁን ደግሞ የነቃውና የበቃው ይበቃል። ሌላው ቀርቶ እኮ የሌላ ብሔር ተወላጆች እንኳን መንዝሊ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አሉ። ለዚህ ስትራግል ዴዲኬትድ ሆነው በጣም የራሳቸውን ድርሻ የሚወጡ አሉ። እውነት ለመናገር ማለት ነው በስም መጥቀስ የምችላቸው ትልልቅ ሰዎች ሁሉ አሉ፣ የሌላ ብሔር ተወላጆች እና አብይ አህመድን በአይሲሲ ለመገተል እየታገሉ ካሉ የአማራ ስኮላሮች ጋር እንዲያውም ያንን ቲም በሊቀመንበርነት የሚመራው አማራ ያልሆነ ሰው በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው። እንደዚህ አይነት በቃ እየተፋለጡ ከሴኔተሮች ጋር ከምኖች ጋር በጣም ኢንተርናሽናሊ በጣም ጥሩ ኮኔክሽን አላቸው። እየታገሉ ያሉ የሌላ ብሔር ተወላጅ ከአማራ በላይ ለአማራ የሚቆረቆሩ እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አትሽኮርመሙ ፕሊዝ፣ ኑ ጆይን አድርጎ። ቴሌግራም ግሩፕ አለ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በአንድ ጊዜ አንቀርም፣ እንመጣለን። ቀደም አድርገን አናውስ እናደርጋለን። ሁላችሁንም ግን ስለመጣችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እኔ ብዙም የምጨምረው ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ተናግረዋል። ግን ዛሬ ትንሽ ተስፋ ተሰምቶኛል። እናንተን በማየቴ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘታችሁ እንደዚህ ተስፋ ባጠነበት ጊዜ ተስፋ ስለሚሆን ይሄንን መቀጠል አለብን። ከመሄዳችሁና ከመበታተናችን በፊት ግን ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ስልክ ቁጥራችሁን እዚሁ ቦታ ላይ ብንወስድና ግሩፕ ላይ ጆይን ብታደርጉ ሞር ኢንፎርሜሽን ይኖራል። ለሌላም ጊዜ ኢቨንት ሲኖር ስብሰባም ሲኖር ልንጠራችሁ እንችላለን። ስለዚህ እሱም ብቻ ነው የምለው። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን እዚህ ስለተገኛችሁ እና ይህንን ኢቨንት አብረን ስለተካፈልን። እሺ፣ ቅርታ በጉልበት ነው ማይኩን የወሰድኩት። በጸሎት ዘግተን መሄድ ስላለብን ነው። ስርዓቱ እንደዛ ነው እና እነዚህ ወንድሞቻችን በጣም ጥሩ አድርገው ይህንን ሁሉን ነገር አቀናጃጅተው መልእክት አስተላልፏልና በጣም ለነሱ ብታጨበጭቡላቸው። ወደፊት መምጣት ያለባቸው እንደዚህ አይነት እውነትን ይዘው ከእድሜ ጋራ ከእውቀት ጋራ ወገንን ማገልገል የሚፈልጉትን ነው ወደፊት ማምጣት ያለብን እና እነሱን በማየት በጣም ኮርቻለሁ፣ ደስ ብሎኛል። እና ሌሎቻችሁም ወጣቶች በተሰጣችሁ እድሜ እግዚአብሔር እድሜን የሚሰጠው በዚህ አገልግለንበት እንድናልፍ ነውና እናንተም ጆይን አድርጋችሁ እነሱ እንዳሉ ብዙ የሚሰራ ስራ መሰራት አለበትና ከነሱ ጋር ተባብራችሁ ሁላችንም ተባብረን ጥሩ ነገር ለሀገራችን እንዲመጣ ማሰብ፣ ማቀድ፣ መስራት ይጠይቃልና መስዋዕትነት ይጠይቃልና ሁላችሁም ተሳተፉ። በዚህ ደግሞ እውነትን ለመናገር ቅድም ሁላችንም እንደተናገርነው መሸማቀቅ ማፈር ምናምን ነገር የለም። እስከ ለተሞታችን እውነት ተናግረን እናልፋለን እና እውነት ደግሞ እግዚአብሔር ነው እና በጣም ደስ የሚለው ብዙ ሰልፍ በዚሁ ሀገር ተሳትፍ ያለውን በጣም ምጥን ያለ ጥሩ መልእክት የተላለፈበት እንደዚህ አላየውም እና ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርም ስለፈቀደ ነው፣ እናንተም ስለበረታችሁ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን እና አንድ ትልቁ ደስ የሚለው ነገር አማራ ብቻ እንዳይመስላችሁ። እነዚህ ግፈኞች ህሊና ያጡ ሰዎች እየገደሉ የመጡት አማራ ብቻ እንዳይመስላችሁ። እንደዚህ ሀብት ያላቸው ጥሩ ህሊና፣ ሰፋ ያለ ህሊና እንደ ድሮ አባቶቻችን ከአማራው ጋር ተዋልደው አገር አቅንተው መኖር የሚፈልጉትን እውነት መናገር የሚፈልጉትን ሁሉ እየገደሉ ነው እና ይሄ ሁሉ አለና እነዚህን ወገኖቻችን ሁሉ ይዘን አገራችንን የምናስከብረው የወገኖቻችንን ሰላም የምናመጣውና እዚህ አሁን እኔ ብቻ ቅድም አባቴ ኦሮሞ ነው ስላልኩ እኔ ብቻ እንዳይመስላችሁ። እዚህ መካከላችን ያሉ ጥሩ ኦሮሞዎች በኢትዮጵያዊነታቸው በባንዲራው በእምነታቸው የሚያምኑ የሚኮሩ ጥሩ የኦሮሞ ዜጋ የሆኑ አሉ እና ይህንን ምድር ጠፍጥፎ በእጁ የሰራ ማንም የለም። እግዚአብሔር ውብ ድንቅ አድርጎ ፈጥሮ ለእኛ ለባሮቹ የሰጠን ብዙ ተባዙ ምድርን ሙላት ብሎ ያለ አምላክ እንድንኖርበት ነው እና ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ አገር አቋርጠን ባህር አቋርጠን እንኳን እዚህ መተን በንጽህና በሰላም እንኖራለን። በሀገራችን ደግሞ ሰላም ማጣት የለበትም። ቤተሰቦቻችን ሰላም ማጣት የለባቸውም እና ያንን ማስከበር የምንችለው እንደዚሁ ጸንተን ስንቆም ለእውነት ስንቆም ነውና በርቱ። ለእውነት መቆም ዋጋ አለው፣ ጥሩ ዋጋ አለውና
አገር የሚቀናው የሚቆየውም በዛ ነውና ነገም እንደዚሁ ጥሪ ሲደረግላችሁ ለእውነት መቆም መሰለፍ ሊያሸማቅቅ ሊያሳፍር አይገባም እና ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር የተመሰገነ ይሁን እና በክርስትና ሃይማኖት ያላችሁ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ለሞቱት ሰላም ለዋለን አምላክ ምስጋና አቅርበን ወደ የቤታችን እንሄዳለን። በሌላ እምነትም ውስጥ ያላችሁ ደግሞ እንደየእምነታችሁ በልባችሁ እየጸለያችሁ እነዚህ የሞቱትን ነፍሳቸውን እግዚአብሔር እንዲምር እያሰባችሁ ሁላችንም አሁን ጸሎት እናደርጋለን። ልቦናችንን እናሰባስብ። ፊታችን መላ ሰውነታችን በትምህርተ መስቀል 3 ጊዜ እናማት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ በፈቀድከው አንተ በወደድከው ይህንን ዕለት ባርክ ቀድሰ ደግሞ ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናለን። ዕለቱን የባረክልን ቅዱስ አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሌሊቱን ደግሞ ባርከ ሰላም እንድታሳድረን አሁንማ አዝነን ተክዘን ደግሞ በዚህ ስፍራ ተሰብስበን የቆምንበትም የወገኖቻችንን ደም አንተ እንድታቆምልን የሞቱትን ደግሞ በመንግስት እንድታሳርፍልን ጌታ ሆይ ያንተ መልካም ፈቃድ ይሁን። ላዘኑት ሁሉ በሚያጸና በሚያበረታ አጽናኝ መንፈስህ እንድታጸናልን ሁላችን እንድታጽናናን ጌታ ሆይ ያንተ መልካም ፈቃድ ይሁን። አሁንም ፍርድ ጎደለ ድሃ ተበደለ የሚል ዳኛ እውነተኛ ዳኛ እንድትመሰረትልን ጌታ ሆይ እንለምናለን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለዚች ማገል ለዓለም ሁሉ ሰላምን አድልልን። ሰላም እንዳዋልከን ሰላም እንድታሳድረን አባታዊ ስምህን እንዳስተማርከን እንዲህ በማለት እንጠራለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ተለመነናል። መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ንጽሕት ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላም እደሩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አንድ ትልቅ ነገር የተረሳ ነገር ኢትዮጵያውያን ንስሐ መግባት ያለብን አብይ ሲመጣ ገና ሳናቀው ገና ሳናጣጥመው ስተት የሰራን ሙሴ ሳይሆን ሙሴ ብለን አይደለም ሙሴ መሆን ሙሴን መተካከል ቀርቶ የሙሴን የእግሩን ጫማ ማሰሪያውን ከመፍታት የማይችል ገና በኃጢአት ውስጥ ያለ ሰው ሙሴ ብለን መሰየም መጥራት አልነበረብንም። ይህንን ሁሉ ንስሐ እየገባን የሀገራችንን ሰላም ቀንና ሌሊት እየጸለይ እንደዚሁ ጽናታችንን ይዘን ሃይማኖታችንን ይዘን እያንዳንዳችን ስለ ሀገራችን መጸለይ ይገባናል። ሁላችሁ ጸልዩ፣ በርቱ፣ አይዟችሁ፣ አትፍሩ። የእውነት አምላክ ዛሬ አማራው ቢገደል እውነት የሚናገር ቢገደል የእውነት አምላክ ከእውነተኞች ጋር አለ። እውነት ደግሞ አርነት ታወጣለችና በርቱ፣ ጽኑ። እግዚአብሔር ያጸናችሁ። ሰላም አደሩ።